ओम श्री साईराम। ओंकार बीज रूपाय सर्वेशाय जगत्पते प्रथमाय नमस्तुभ्यं ఈ సత్యసాయి గణాత్మ సర్వదేవతాతీత స్వరూపులు స్వామివారి పాద పద్మాలు ప్రణామం చేసుకుంటూ మీ అందరికీ హృదయపూర్వక సాయం అండి. మీ అందరికీ మహిళాడే గ్రీటింగ్స్. స్వామివారి దివ్య సంకల్పం చేత గత జూన్ 2021 నుంచి సెలబ్రేటింగ్ దిస్. భగవంతుడు మనకిచ్చిన శక్తి మేర మనం ఈ కార్యక్రమాలు దిగ్విజయంగా జరుపుకుంటున్నాం. టుడే ఆల్సో హ్యాడ్ ప్రోగ్రామ్, బ్యూటిఫుల్ ప్రోగ్రామ్ డిజైన్ బై భగవాన్. మనందరి అదృష్టం ఏంటంటే దిస్ మహిళా డే ప్రోగ్రామ్ is also circulating in foreign countries also. Zone 4, Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Thailand, so many countries. Our program sheet was published there also in 5-6 foreign countries also. Whether they may join or not, but they are knowing. There are 4-5 international groups are there. They are also published yesterday night itself. Very happy. Thank you, Swami. The admin also sister, he is my best friend, close associate. So I request Shankar Saraswati Garu, today also you take up the program according to the will of the Bhagavan. Jai Sai Ram. Sai Ram. Om Sri Ganesaya Namaha, Sri Gurubhyo Namaha, Sri Saraswatyai Namaha. సర్వ దేవతాతీత స్వరూపులు భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి దివ్య చరణారవిందములకు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ ఈనాటి మహిళా దినోత్సవ రూపకర్త శ్రీ మల్లెల లక్ష్మీనారాయణ గారికి, అక్షర రూపకర్త శ్రీమతి జాహ్నవి గారికి, సాయి సోదర సోదరీమణులకందరికీ సాయిరాం మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. స్వామి, శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థలు తమిళనాడు వారి ఆధ్వర్యమున అహం సత్యబోధగా గ్రూప్ వార్లం అందరము కలిసి నిత్య సత్సంగ 812వ ఆధ్యాత్మిక సాధనా కార్యక్రమంలో భాగముగా ఈ మాసపు మహిళా దినోత్సవమును నిర్వహింప సంకల్పించితిమి. మా ఈ సంకల్పము సత్ఫలతము అందింపగా మీరు ఈ కార్యక్రమములకు అధ్యక్షత వహించి కార్యక్రమం నిర్వహింప చేయవలసిందిగా ప్రార్థిస్తూ అర్థిస్తున్నాను. స్వామి, భారతీయ పవిత్ర నాదము వేదము. వేదోద్ధరణ తమ దివ్య సంకల్ప లక్ష్యములలో ఒకటి. మీ సంకల్ప బలము చేత మహిళలందరము కూడా వేదం నేర్చుకుంటున్నాము. స్వామి, ఈనాటి కార్యక్రమమును వేద పఠనముతో ప్రారంభిస్తాము. స్వామి, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంచిర్యాల శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థలలో మహిళా విభాగములో అనుభవజ్ఞురాలుగాను, బాల వికాస్ గురువుగాను, వేద పఠన నిష్ణాతులుగాను తన సేవలు అందిస్తున్నటువంటి శ్రీమతి బి వసంత గారిని మంచిర్యాల నుండి ఈనాటి ఈ కార్యక్రమమునకు వేద పఠనముతో ప్రారంభించవలసినదిగా కోరుతున్నాను. వసంత గారు, ప్రారంభించండి అమ్మా. సాయిరామ్. గణపతిగుం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆన శృణ్వన్నోతిభిः సీద సాదనం ప్రణో దేవీ సరస్వతీ వాజేభిర్వాజినీవతి ధీనామవిత్రయవతు గణేశాయ నమః సరస్వత్యై నమః శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. నిధనపతయే నమః. నిధనపతాంతికాయ నమః. ఊర్ధ్వాయ నమః. ఊర్ధ్వలింగాయ నమః.
हिरण्याय नमः हिरण्यलिङ्गाय नमः सुवर्णाय नमः सुवर्णलिङ्गाय नमः दिव्याय नमः दिव्यलिङ्गाय नमः भवाय नमः भवलिङ्गाय नमः शर्वाय नमः शर्वलिङ्गाय नमः शिवाय नमः शिवलिङ्गाय नमः ज्वलाय नमः ज्वललिङ्गाय नमः आत्माय नमः आत्मलिङ्गाय नमः परमाय नमः परमलिङ्गाय नमः एतत् सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्गं स्थापयति पाणिमन्त्रं पवित्रं सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवेनाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमदनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा शिवोम् नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु पुरुषो वै रुद्रः सन्महो नमो नमः विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु खद्रुद्राय प्रचेतसे मेडुष्टमाय तव्यसे ओचेम शन्तमगं हृदे सर्वो ह्येष रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवीर्जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपह्वये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽधबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिनासः प्रातुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलान् ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयता यशः
कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपःसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवसने गृहे निज देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः आर्द्रां यःकरणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तां महावः जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽस्वान् विन्देयं पुरुषानहम् यः शुचिप्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमन्वहम् श्रियं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत् पद्मानने पद्म ऊरु पद्माक्षी पद्मसम्भवे त्वं मां भजस्व पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामाश्च देहि मे पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्तश्वादिगवेरथम् प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मां धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमश्नुते वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः न क्रोधो न समात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् सदा वर्षन्तु ते विभावरिवो अप्रस्य विद्युतः रोहन्तु सर्वबीजान्यवब्रह्मद्विषोजहि पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले तत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गम्भीरावर्तनाभिस्थनपरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुशौपाशमभीतिमुद्रां करैर्वहन्तीं कमलासनस्तां बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमम्बां जगदीश्वरीं त्वां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम शांति शांति शांतिः स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांतिः ओम यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर
అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష సాయీశ్వర. హరి ఓం తత్సత్. శ్రీ సాయీశ్వరార్పణమస్తు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. థ్యాంక్ యూ సార్. సరేమమ్మ, ఎంతో శ్రావ్యముగా మీరు వేదపట్నం చేశారండి. మీకు స్వామివారి దివ్య ఆశీస్సులు సదా వర్షించుగాక. మనోహరం మహావరం సాయి భజనలు, మనోహరం మహావరం సాయి భజనలు. వినిన చెవులు పండగ, వినని చెవులు దండగా. కాబట్టి ఇప్పుడు శ్రీమతి మాధవి సాయిరాం గారు బిలాయి నుండి గణేష్ భజనను, శ్రీమతి ఎం నిర్మలా సాయిరాం గారు చిత్తూరు నుండి గురు భజనను, శ్రీమతి రాచకొండ లలితా సాయిరాం వైజాగ్ నుండి దేవీ భజనను, శ్రీమతి ఆకుల శివలీల సాయిరాం గారు విజయవాడ నుండి సాయి భజనను, శ్రీమతి ఓరిగంటి కళ్యాణి సాయిరాం హైదరాబాద్ నుండి మరొక భజనను ఆలపిస్తారు. విందాము, తరించుదాము. సాయిరాం. ఓవర్ టు శ్రీమతి మాధవి సాయిరాం గారు. మంగళ చరణ గజా, మంగళ చరణ గజా, గజవదనా శుభవదనా, గజవదనా శుభవదనా, మంగళ చరణ గజా, విద్యాదాయక బుద్ధి ప్రదాయక, విద్యాదాయక బుద్ధి ప్రదాయక, గౌరీతనయ గజానన, గౌరీతనయ గజానన, మంగళ చరణ గజానన, గజవదనా శుభానన, మంగళ చరణ గజానన, విద్యాదాయక బుద్ధి ప్రదాయక, శ్రీ గౌరీతనయ గజానన, గౌరీతనయ గజానన, మంగళ చరణ గజానన. సరం. షిరిడి మహాదేవా దేవా, షిరిడి మహాదేవా, షిరిడి మహాదేవా దేవా, షిరిడి మహాదేవా. శాంతి ప్రేమ సద్గురునాథ, శాంతి ప్రేమ సద్గురునాథ, షిరిడి మహాదేవా దేవా, పర్తి మహాదేవా, షిరిడి మహాదేవా దేవా, పర్తి మహాదేవా. शिरडी के साई राम सद्गुरुनाथ, शिरडी के साई राम सद्गुरुनाथ, पर्ती के सत्य साई सद्गुरुदेवा, पुट्टपर्ती के सत्य साई सद्गुरुदेवा, शिरडी महादेवा देवा, शिरडी महादेवा. शांति प्रेम सद्गुरुनाथ, शिरडी महादेवा देवा, पर्ति महादेवा,
शिरडी के साई राम सद्गुरु नाथा, पत्ती के सत्य साई सद्गुरु देवा, पुट्टपर्ति के सत्य साई सद्गुरु देवा, शिरडी महादेवा देवा, पर्ति महादेवा. సాయిరామ్. సర్వమంగళ సాయి జనని, సర్వమంగళ సాయి జనని, పర్తి నివాసిని పరమ శివాని, పర్తి నివాసిని పరమ శివాని, సర్వమంగళ సాయి జనని, మాత మహేశ్వరి దుర్గా భవాని, మాత మహేశ్వరి దుర్గా భవాని, ఆది పరాశక్తి సాయి నారాయణి, ఆది పరాశక్తి సాయి నారాయణి, జగదోద్ధారిణి భవభయహారిణి, జగదోద్ధారిణి భవభయహారిణి, సర్వమంగళ సాయి జనని, పర్తి నివాసిని పరమ శివాని, సర్వమంగళ సాయి జనని, మాత మహేశ్వరి దుర్గా భవాని, ఆది పరాశక్తి సాయి నారాయణి, జగదోద్ధారిణి భవభయహారిణి, జగదోద్ధారిణి భవభయహారిణి, సర్వమంగళ సాయి జనని. సాయిరామ్. రమణ ప్రసాద్ గారు. సాయిరామ్. రమణ ప్రసాద్ గారు సాయిరామ్ అండి. పాట పాడండి సాయిరామ్. ఓకే సాయిరామ్. జయ జయ రామా జానకి రామా, జయ జయ రామా జానకి రామా, రఘుకుల భూషణ రాజా రామా, రఘుకుల భూషణ రాజా రామా, జయ జయ రామా జానకి రామా, తాపసరంజన తారక నామా, తాపసరంజన తారక నామా, దానవ భంజన కోదండ రామా, దానవ భంజన కోదండ రామా, జయ జయ రామా జానకి రామా, రఘుకుల భూషణ రాజా రామా, జయ జయ రామా జానకి రామా, తాపసరంజన తారక నామా, జగదోద్ధారణ సాయి రామా, జయ జయ రామా జానకి రామా. సాయిరామ్. కళ్యాణి సాయిరామ్ గారు, ఓరుగంటి కళ్యాణి సాయిరామ్ గారు. సాయిరామ్. చంద్రశేఖరాయ నమః, హర గంగాధరాయ నమః,
చంద్రశేఖరాయ నమః ఓం నమః శివాయ నమః హర హర హరాయ నమః శివ శివ శివాయ నమః సాయీశ్వరాయ నమః సత్య సాయీశ్వరాయ నమః చంద్రశేఖరాయ నమః హర గంగాధరాయ నమః ఓం నమః శివాయ నమః హర హర హరాయ నమః శివ శివ శివాయ నమః సాయీశ్వరాయ నమః సత్య సాయీశ్వరాయ నమః చంద్రశేఖరాయ నమః. సాయిరామ్. సాయనమండి. తిరుమందహాసముతో భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారు మీరందరూ మృదు మధురముగా ఆలపించినటువంటి భజన పాటలు విని మీ అందరి పైన ఆశీష్ జల్లులు స్వామివారు వర్షిస్తున్నారు. అందుకోండి. సాయిరామ్. ఇప్పుడు ప్రతి మహిళా దినోత్సవంలో మహిళలు ఆధ్యాత్మిక చింతనలో పంతనలో సముచిత స్థానమునందు ఉన్నారు అని తెలుసుకుంటున్నాము మనము వారి వారి ఆధ్యాత్మిక ప్రసంగముల ద్వారా. మరి ఈ రోజు మనకు ఇరువురు స్త్రీమూర్తులు ఆధ్యాత్మిక గుళికలు అందించడానికి ఏతించారు. మొదటి వారు శ్రీమతి హంసప్రియ గారు. వీరి గురించి కొన్ని క్లుప్తమైనటువంటి పరిచయ వాక్యములు. వీరు మానసిక శాస్త్రమునందు ఉన్నత విద్యను అభ్యసించి ఎంఏ పట్టమును పొందారు. మరియు మానసిక శారీరక లోపముల సంబంధిత విద్య యందు డిప్లొమా కూడా పొందారు. 29 సంవత్సరములు ఉపాధ్యాయునిగా మరియు వార్షిక విద్యా ప్రణాళిక రూపకర్తగా సేవలు కూడా అందించారు. వీరి జననీ జనకులు 4 దశాబ్దముల క్రితము మధురైలో మాంటిసోరీ పాఠశాలను స్థాపించారు. పూజ్యులు విద్యాధికులు అయినటువంటి తమ తల్లిదండ్రులతో కలిసి ఆ పాఠశాలలో సేవలు అందించారు శ్రీమతి హంసప్రియ గారు. ఇప్పుడు వీరిని 35 నిమిషములు ప్రసంగించవలసిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను. సాయిరామ్. ఓవర్ టు శ్రీమతి హంసప్రియ గారు. హంసప్రియ గారు వచ్చారండి? హంసప్రియ గారు సాయిరామ్. మీరు మాట్లాడండి బ్రహ్మరామ గారు. జను కెన్ సీ. సాయిరామ్. బ్రహ్మరామ గారి గురించి 2 వాక్యాలు చెప్తానండి. ఏమిటంటే మన కార్యక్రమంలో భాగంగా ద్వితీయ ఆధ్యాత్మిక ప్రవచకురాలుగా మనం కుమారి భ్రమరాంబ గారిని అభ్యర్థించాము. వీరు ఎన్నెన్నో ఆధ్యాత్మిక ప్రవచనములు వివిధ ప్రదేశాలలో శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థలలో చేసినటువంటి వీరి గురించి ఎంతో ఎంతో చెప్పవలసినటువంటి విశేషాలు ఉన్నాయి. కానీ సమయాభావం వలన కొంతవరకే నన్ను నేను తగ్గించుకుంటున్నాను. స్వామివారి దర్శన స్పర్శన సంభాషణ పొందినటువంటి అదృష్టవంతురాలు వీరు. స్వామివారు రూపొందించినటువంటి బాల వికాస్, మహిళా సేవా విభాగములు, ఆధ్యాత్మిక ప్రవచన సేవా విభాగములలో సేవలను అందిస్తున్నటువంటి నిరంతర సేవా పిపాసి వీరు. వీరు బిఏ బిఈడి పట్టాలు పొంది నెల్లూరు పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో వృత్తి ధర్మం నిర్వర్తించి ఆ సంస్థలో సూపరింటెండెంట్ గా పదవి విరమణ చేసినటువంటి విశ్రాంతి ఉద్యోగిని. కానీ శ్రీ సత్యసాయి సేవా సంస్థల్లో ప్రశాంతి నిలయం సేవలలో అవిశ్రాంత సేవలో కృషిని సల్పుతున్నటువంటి మరియు ఆనందిస్తున్నటువంటి అటువంటి సేవలు అందిస్తున్నటువంటి
నిత్య సంతోషి హితైషిని వీరు. శ్రీ సత్యసాయి సందేశ వ్యాప్తికి వైవిధ్యభరితమైనటువంటి కార్యక్రమం రూపొందించి ప్రస్తుత మరియు పూర్వ బాల వికాస్ విద్యార్థుల ద్వారా అనవరతం శ్రమిస్తున్నటువంటి స్త్రీరత్నము. వీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ శ్రీ సత్యసాయి సేవ సంస్థల బాల వికాస్ అధ్యాపకురాలు, అనుభవజ్ఞురాలైనటువంటి బాల వికాస్ గురువు మరియు మహిళా విభాగపు కార్యకర్త. అంతేకాకుండా వీరు ఆధ్యాత్మిక వక్త. వీరిని 35 నిమిషములు తమ జ్ఞానామృతమును మనకు అందించవలసిందిగా సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. సాయిరామండి. బ్రహ్మరాంబ గారు. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. మమాత్మ సర్వభూతంతరాత్మ. సర్వుల హృదయాల్లో నిండి ఉన్న భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబా వారి దివ్య పాదపద్మాలకు నమస్కరిస్తూ సాయిరామ్. అరుదుగా దొరికిన నరజన్మం బిది అర నిమిషము రుధు పరుపపురా అచ్చటనీయమ యాతన కడ్డము వచ్చేదేదిరే పిచ్చయ్య. భగవాన్ బాబా వారు మాటలుగా అమ్మ ప్రియ, అమ్మ ప్రియ రాలేదేమ్మా? ప్రియ వస్తుందా తొందరగా? అదే ఇప్పుడు ప్రియాదేవి వాళ్ళ క్లాస్ ఉందమ్మా, వస్తానంది, అందుకని ఫోన్ చేశాను. సాయిరామ్. 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 మా భగవాన్ బాబా వారు చిన్నతనంలోనే తన భక్తుల దగ్గర ఎంతో చనువుగా ఆనాడు గోప బాలికలకి ఆ గోలోకంలో వాళ్ళకి ఇచ్చిన వాటికంటే ఎక్కువ అనుభవాలు ప్రసాదించారు భగవాన్ బాబా వారు. ప్రతి చిన్న విషయాన్ని ఆ స్త్రీలతో పంచుకుంటూ వాళ్ళని ఉత్సాహపరుస్తూ అటు ఇంటి విషయాలు, ఇటు ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, అక్కడ మందిరంలో చేసేటటువంటి విషయాలు అన్ని కూడా ముచ్చరించేవారు. నెమ్మదిగా వాళ్ళందరినీ ఆధ్యాత్మిక రంగం వైపు, త్యాగ భావన వైపు. ఎందుకనంటే కొంతమంది స్త్రీలు మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఒకసారి స్వామిని చూసి స్వామి సర్వభస్వం అనుకుని ఇళ్ళు వాకిళ్ళు ఏమీ వద్దు వెనక్కి వెళ్ళొద్దు అనుకునేటువంటి వాళ్ళు కూడా అక్కడ పుట్టపర్తిలో ఈనాటికి ఉన్నారు. ఇంకా మాకేం వద్దు స్వామి తప్ప ఇంకేమొద్దు, మాకు ప్రపంచం లేదు, మాకు ఇళ్ళొద్దు వాకిళ్ళొద్దు ఆస్తులొద్దు పాస్తులొద్దు, మాకు ఏమి వద్దు స్వామి కావాలన్నటువంటి మహనీయుల్ని ఇప్పటికి కూడా నేను పుట్టపర్తిలో చూపించగలను. అటువంటి దేవాది దేవుడు మనకి రకరకాలైనటువంటి భావాలతో ఆత్మీయతతో స్వామిని చేరువైనటువంటి మహనీయులు మహాత్ములు ఎంతో మంది ఉన్నారు. నెమ్మదిగా వాళ్ళ ద్వారానే భజనలు మొదలుపెట్టి స్వామి ఆ భజనల ద్వారా, పాటల ద్వారా మనం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం. ఎందుకంటే భగవాన్ బాబా వారు వాళ్ళని ఖాళీగా కూర్చోబెట్టేవారు కాదు, వెళ్ళి పూలు కోసుకునే రమ్మనేవారు. కొండ మీదకి వెళ్ళి, అప్పటికి ఈ బాత్రూమ్లు అవి లేవు, కొండ మీదకి వెళ్ళి అవన్నీ శుభ్రం చేసి రమ్మనేవారు. ఆ దగ్గరలో అట్లా కూడా చేసేవాడు. గుడివాళ్ళ మాకు తెలిసిన వాడు ఇప్పటికి కూడా ఇంకా లేవలేకపోయినా స్పృహలో ఉంది, తన పని తను చేసుకుంటూ ఉన్నది. ఆవిడ కొండ మీదకి వెళ్ళి ఒక చిన్న చీపిరి, ఒక చిన్న చేటా పుచ్చుకుని, మనకి ఇది వరకు ఈ ఈ బాత్రూములు వసతులు లేనప్పుడు వేరే వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళని పాకి వాళ్ళని అటువంటి పనులు చేయడానికి కూడా సంసిద్ధం చేశారు స్వామి. అటువంటి మహనీయులు నెమ్మదిగా మనకి సేవల్ని ఈనాడు ఎంతో మనం ఆడుతూ పాడుతూ సేవలు చేస్తున్నాం. మనం అంత కష్టపడే సేవలు ఏమీ లేవు. గ్రామాలకు వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇప్పుడు అంత అప్పటి కష్టపడే సేవలు లేవు. ఈనాడు మన క్యాంటీన్లో సర్వీస్ చేసినా, లేకపోతే ఎక్కడ కాస్త క్లీన్ చేసినా, వడ్డలు చేసినా, ఇంకేదైనా కులవంత హాల్లో చేసినా, చపాతీలు చేసినా, అంత కష్టమైన సర్వీస్ ఇప్పుడు లేదు. అప్పట్లో క్యాంటీన్లో దంపిచ్చేవారు, రోలు రోకలతో దంపించేవారు, చారు పొడి అవి, అదే రసం పొళ్ళు అవి, సాంబార్ పొళ్ళు. అప్పటికి మిషన్లు అవన్నీ లేవు. ఇప్పుడు గిన్నెలు కడగడానికి క్యాంటీన్లో కూడా మిషన్లు వచ్చేసి ఆ ప్లేట్లు పెడితే గబగబా కడుగుతోంది. కొన్ని వింగుల్లో పెట్టారు. అటువంటి
పరిస్థితుల్లో కూడా ఒళ్ళు దాచుకోకుండా సర్వీస్ చేసే స్త్రీలు పురుషులు నెమ్మదిగా వాళ్ళకి ఒక ఓర్పు నేర్పు మా స్వామి అనేటువంటి ఆత్మీయత కలిగించడం కోసం స్వామి వాళ్ళ పక్కనే కూర్చుని వాళ్ళతో కలిసి భోంచేసి వాళ్ళతో కలిపి వంటలు చేసుకుంటే తను కూడా గరిట తిప్పి అంత ఆత్మీయత కలిగించిన దేవాది దేవుడు నెమ్మదిగా నువ్వు దేహానివి కాదు, నువ్వు ఆత్మస్వరూపుడివి, నువ్వు మామూలు జన్మ కాదు, ఎంతో సుకృతం చేసుకుంటే గానీ ఈ దేవుడి దగ్గర రాలేదు. అలనాటి కోతుల కంటే ఆనాటి గోపికల కంటే కూడా ఎక్కువ పుణ్యం చేసుకున్నారు మీరు అని భగవాన్ బాబా వారు మనందరికీ లైన్కి వచ్చి ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఉత్తరాలు తీసుకుని పాద నమస్కారాలు ఇచ్చి ఇవన్నీ మనం రోజు చెప్పుకుంటున్నవి వింటున్నవి. మధుర మోహనమూర్తి మధుర సుధలొలుకగా పలుకునాయని మనసు పరితపించు, ఏ వేళ ఎచ్చోట నా ప్రభువు లీలలు చూపునని కన్నులన్నీ దిశలను కలయజూచు, సున్నితమగు పాదములే నొచ్చునో పద్మనాభ, ఏమి అవతారమో ఏ శక్తి మూర్తివో కాంచు వారికి ఎంత కలుగుచుండే అని ఆ పద్యాలు రాసిన మహనీయులందరూ కూడా స్వామి వీళ్ళందరినీ తులసి మాలలు కట్టమనేవారు. తులసి తెచ్చి బుట్టలు కోసుకొచ్చి తులసి మాలలు కడుతూ ఉంటే ఒకరోజు స్వామివారు తులసి మాల ఎవరు ఎక్కువ పొడుగు మాల కడతారో వాళ్ళకి డబల్ పాద నమస్కారం ఇస్తారని చెప్పారని కూడా మనం వాట్సాప్ లో చూస్తున్నాం. అంతకుముందు భక్తుల దగ్గర కూడా విన్నాం. సరే కడుతూ ఉండగా స్వామి ఎక్కడ వీళ్ళ మధ్య ఉన్న స్వామి కనిపించకుండా వెళ్ళిపోయారట. ఇదేంటి స్వామి ఎక్కడున్నారు కదా, అటువంటి అద్భుతమైన లీలలు చూపించి తర్వాత కాసేపటికి దర్శనమిస్తూ స్వామి మెడ నిండా తులసి మాలతో ప్రత్యక్షం అయ్యారట మళ్ళీ. అందువలన ఇది కూడా ఇంతకుముందు ఒకసారి చెప్పాను, ఇంకొకసారి దాన్ని మళ్ళీ పునశ్చరణ చేస్తాను. ఒకరోజు ఇట్లాగే పూలమాలలు తులసి మాలలు కడుతున్నారట. ఇంతలో భజనకి టైం అయిందిట. స్వామి భజనకు పెడుతూ మీరు తొందరగా వచ్చేయండి అన్నట్ట. భజనలో ఎంతసేపటికి అక్కడ కూర్చుని కొంతమంది వెళ్ళిపోయి భజన ఓమని మొదలైన పదాన కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు. కొంతమంది ఇంకా మాలలు కడుతూ అక్కడే కూర్చున్నారు. ఇంకా ఇదే ఎక్క పెడదాం, ఈ 4 పూలు కట్టేడదాం, ఈ 4 పూలు కట్టేడదాం. స్వామి కబురు పెట్టారట. ఆ పూలు కట్టే వాళ్ళిద్దరినో ఒకళ్ళనో రమ్మని వాళ్ళ పలానా పేర్లు పెట్టి పిలిచి రమ్మని కబురు పెట్టారు. సరే స్వామి చాలా చనువుగా ఉంటున్నారు కదా, ఇప్పుడే కానీ స్వామి కబురు ఇస్తే ఉన్నపళంగా మనం వెళ్ళిపోతాం. కానీ అప్పటి రోజుల్లో స్వామి చాలా దగ్గరగా ఒక స్నేహితుడుగా, బంధువుగా, ఆత్మీయుడుగా, కుటుంబ సభ్యుడిగా ఉన్నారు కనుక కొంచెం చనువు తీసుకున్నారు భక్తులప్పుడు. వెళ్ళాల ఈ మాలకి స్వామి అంటాక పిలుస్తారులే, ఈ మాల కట్టి వెళ్ళాలి, మళ్ళీ రావాలంటే మళ్ళీ ఇది ఆగిపోతుంది ఈ పని అని కదలగానే అక్కడే కూర్చున్నారు. మళ్ళీ రెండోసారి కబురు పెట్టారట, స్వామి భజనకు రమ్మంటున్నారు అని. కదల్లా వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఇద్దరు. ఇక మూడోసారి స్వామి సింహాసనం దిగొచ్చి, ఏమి స్వామి మాట అంటే లెక్కలేదా, మిమ్మల్ని భజనకి ఎందుకు రమ్మన్నాను, నా కోసమా నీకోసమే, మీరు ఒక్కసారి భజనలో పాల్గొన్నారంటే మీకు కొన్ని జన్మల కర్మలు తుడిచేస్తాను, మీరు మామూలుగా రాలేదు, వచ్చేటప్పుడు ఎన్నో బలవంతమైన కర్మలు వెంట తెచ్చుకున్నారు. మీరు ఎటువంటి కర్మలు తెచ్చుకున్నారంటే నేను మీకు ఎంత పాపం కడిగేస్తున్నానంటే కొండలు తెచ్చుకున్నారు. మీకు భక్తి కుదరటానికి, మీ స్వస్థానం చేరటానికి, మీ సాధనా మార్గంలో మీరు ధన్యులు అవ్వటానికి ఎన్నో రకాలైనటువంటి సేవలు ఈనాడు మనకి ప్రసాదించారు స్వామి. అట్లా స్వామి ఆ చెప్పటం ద్వారా ఆ భజన యొక్క విశిష్టత, ఒక్క వారం భజన పోయినా మనం చాలా లాస్ అయిపోతాం. ఒకసారి ఒక సత్సంగం మిస్ అయ్యామంటే మన లోపలి ప్రయాణం అక్కడికి స్టాప్ అయిపోతుంది. ఈ సత్సంగం గాని, భజన గాని, ఒక సేవ గాని, ఒక మృదు మధురమైన సంభాషణ గాని, సాయి భక్తులతో మనం ఒక మంచి సంభాషణ వదులుకున్నామంటే ఎంత లాస్ అవుతామో అంత లాస్ అవుతాం. సార్ ఒక్క నిమిషం, ఆవిడ ఫోన్ చేస్తున్నారు. అమ్మా హంసప్రియ, నేను లైన్ లో ఉన్నాను, నువ్వు కూడా లైన్ లో రా తల్లి. ఇప్పుడే జస్ట్ కమ్. టైం లేదు నాన్న, ఇప్పుడే మన ఇద్దరి టైం, నీ టైమే ఫస్ట్ నాన్న. ఇప్పుడు జాయిన్ అయిపో, నువ్వు 10 నిమిషాలు నేను క్లోజ్ చేస్తాను, నువ్వు జాయిన్ అయిపో ఇప్పుడే అర్జెంటుగా. సాయిరామ్. భగవాన్ బాబా వారు మనకి
ఈ సత్యసాయి సేవా సంస్థలని తన విశ్వ కళ్యాణ మార్గంలో విశ్వ గురువు అని పాడతాం, విశ్వ శక్తి స్వరూపుడు అని పాడతాం, విశ్వ సృష్టికర్త అని పాడతాం. మనకి మహాభాగ్యాన్ని ప్రసాదించి ఇందులో మనందరికీ తెలుసు 3 విభాగాలుగా విభజించారు. భగవద్గీతలో చెప్పిన ఆ షట్కము అదేమిటి? భక్తి, ఫస్ట్ కర్మ, భక్తి, జ్ఞానము. మొన్న ఇంకొక స్వాములారు ఏం చెప్పారు అంటే మన ఈ స్వామి సత్సంగంలోనే భక్తి, ఉపాసన, జ్ఞానము అని చెప్పారు. స్వామి చెప్పినటువంటి మనకి ఆ గీతావాహిలో చెప్పినప్పుడు భక్తి మార్గం, కర్మ మార్గము ఫస్ట్, భక్తి మార్గము, జ్ఞాన మార్గము. ఈ మూడిటిని ప్రతి ఒక్కరము సాధించడానికి వీలుగా ప్రతి వింగులో ఈ 3 వింగులు పెట్టారు మనకి. ఫస్ట్ది సేవా మార్గం, రెండవది విద్యా విభాగం, సేవా విభాగము, విద్యా విభాగం, మూడవది ఆధ్యాత్మిక విభాగం. ఇవి మనందరికీ తెలిసిందే. ఏమిటిరా మాకు తెలిసినవి మళ్ళీ ఇవి చెప్తోందా అనుకోకండి. ఆధ్యాత్మిక విభాగం ప్రతి వారికి ఆధ్యాత్మికం ఇంపార్టెంట్. సేవా విభాగంలో వారికైనా విద్యా విభాగంలో వారికైనా ఈ ఆధ్యాత్మికత తప్పనిసరిగా కావాలి. దీనికే స్వామి మనకి మిలిటరీలో పనిచేసేటటువంటి యుద్ధం చేసేవాడికే కాకుండా ఆ యుద్ధం చేసేటటువంటి గుడారాల్లో చేసేటటువంటి కుక్కుకి, మరి వాషర్మెన్ కి, మంగళ పని చేసేవాడికి, ఏ పని చేసేవాడికైనా వాడికి కూడా తప్పనిసరిగా షూటింగ్ వచ్చి ఉండాలి. అట్లాగే మనకు కూడా ఈ సేవా విభాగంలో ఉన్న వాళ్ళకైనా, విద్యా విభాగంలో ఉన్న వాళ్ళకైనా, ఆధ్యాత్మిక విభాగంలో ఉన్న వాళ్ళకైనా అందరికీ ఇంపార్టెంట్ ఆధ్యాత్మికత. ఆధ్యాత్మికత అనే దాన్ని స్వామి ఎన్నో రకరకాల కోణాల్లోంచి మనకి చెప్పారు. ఏది ఆధ్యాత్మికము? సర్వత్రా భగవంతుని ప్రేమ భావనతో చూడగలిగితే నిజమైన ఆధ్యాత్మికత అని చెప్పారు. అనోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. అహం బ్రహ్మాస్మి అని చెప్తున్నాం. ఇటువంటి ఈ 4 వేదాల యొక్క సారం యొక్క అద్భుతమైన ఆచరణాత్మకమైనటువంటి కర్మ మార్గాన్ని స్వామి మనకి ఇందులో సూచించి ఉన్నారు కనుక ప్రతి క్షణము అప్రమత్తతో ఉండాలి. మనమందరం ప్రయాణంలో ఉన్నాం, నడి సముద్రంలో ఉన్నాం. ఇదేమిటమ్మా నేను సత్సంగం చెప్పమంటే మమ్మల్ని సముద్రంలో తోయటానికి వచ్చావా, భయపెట్టడానికి వచ్చావా అనుకోకండి. మనం నిజంగా సముద్రంలో ఉన్నాం, భావ సముద్రంలో ఉన్నాం, ఈ భవసాగరంలో ఉన్నాం. మనం పాటలు పాడుతున్నాంగా, భవసాగరోద్ధార భువనావన అని. సాగరంలో ఉండబట్టే కదా మనం అడుగుతున్నాం. ఈ భవసాగరోద్ధార భువనావన అని పాడుతున్నాం. సకల భవన చక్రవర్తి అయినటువంటి ఓ దేవాధిదేవ, మమ్మల్ని ఒడ్డున పడే స్వామి అని మనం మనసా కర్మణ వాచ ప్రార్థిస్తున్నాం గనక సులభంగా తరించేటటువంటి మార్గం మనకి స్వామి సత్సంగత్వే నిస్సంగతో, సత్సంగంలో చేరండి. అందుకే ఇది అద్భుతమైన అవకాశాన్ని మనకి ఇచ్చారు. ఇది చాలా సాధనా మార్గం మనకి. ఈ అహం సత్యబోధక అనేది మన స్వామి సన్నిధి చేర్చేది అని నేను సంపూర్తిగా హృదయపూర్తిగా నమ్ముతున్నా. వినిపించట్లేదు చెప్పిన మేడం. విషయాలను చిత్త సాయిరామ్ ఏమ్మా సాయిరామ్. అందువలన మనం కాస్త కూర్చో చదువుకుని అక్షర జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నాం చాలా మంది. ఇందులో పండితులు ఉన్నారు, డిగ్రీలు సంపాదించిన వాళ్ళు ఉన్నారు, స్కాలర్స్ ఉన్నారు, మహర్షి తత్వం కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సులువు మార్గాల్ని ఆ ప్రవచనాన్ని చెప్పగలిగిన మహనీయులు ఉన్నారు. ఇందులో అందరికీ మనం విద్యా విభాగంలో ఒక్క విషయం చెప్పదలుచుకున్నాను. మన సార్ మల్లెల లక్ష్మీనారాయణ గారి తదుపరి పెద్దల యొక్క సహకారంతో కూడా ఇస్తే ఒక చిన్న ఉద్యమం మనం స్టార్ట్ చేసుకుందాం. ఇందులోనే నా కోరిక. మనకి అక్కడ స్వామి సన్నిధిలో ఎన్నో శిక్షణా కార్యక్రమాలు ఇచ్చారు. బాల వికాస్ గురువులకి ఎన్నో రకాల శిక్షణాలు స్వామి స్వయంగా ఇచ్చారు. ఇంటర్వ్యూలో కూడా మాకు 1 గంట 20 నిమిషాలు మొత్తం సిలబస్ ఇచ్చారు. అది మన కోసం మనం చేసుకున్నట్టు చెప్పారు. అందుకని సారు తదితర పెద్దలందరూ కనుక అనుమతిస్తే ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళం మనం బాల వికాస్ గురువుగా తయారవ్వాలని నా కోరిక. బయటికి ఎక్కడికి రావక్కర్లా, మీరు బయట ఎక్కడికి ట్రైనింగ్ క్యాంపులకి రావక్కర్లా. ఇందులోనే సార్ పర్మిషన్తో రోజుకు ఒక 1/2 గంట సేపు ఇందులో చెప్పిన సిలబస్
ఓంకారము, సుప్రభాతము, ఇవన్నీ మనం చేస్తున్నవి. అష్టోత్తరము, సిలబస్ లో పెట్టిన విషయాలన్నీ కూడా ప్రార్థనలు. ప్రార్థన అంటే ఏంటి, ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలి, భజన ఏమిటి, భజన ఎందుకు చేయాలి, ఎప్పుడు చేయాలి, ప్రార్థన ఎందుకు చేయాలి, ఎలా చేయాలి, మనం భజన విధానాన్ని మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఇక్కడ. సార్ చక్కగా ప్రతి గురువారం మనకందరికి భజన నేర్పిస్తున్నారు నిష్ణాతులైన వాళ్ళ చేత. అంతేకాకుండా మనకి ఇండియన్ కల్చర్ అండ్ స్పిరిచువాలిటీ మనం చెప్పుకునే రోజు చెప్పుకునేవి, కానీ దీన్ని ఒక పద్ధతిలో ప్రతి ఒక్కరూ మన ఇంట్లో ఇక్కడ ఇందులో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ ఇంట్లో ఇద్దరు పిల్లలకి కనీసం వాళ్ళ పిల్లలకైనా వారానికి 1 గంట వాళ్ళవి కాస్త చెప్పుకునేటువంటి ఏర్పాటు చేస్తే దానికి తగ్గిన చార్ట్స్, పిక్చర్స్, నేను పెన్ డ్రైవ్ తయారు చేసిన చార్ట్స్ అన్ని నేను ఒక్కొక్కరికి పోస్ట్ చేయగలనని ఒక ధైర్యంతో స్వామి మీద విశ్వాసంతో నేను చెప్తున్నాను. స్వామి ఎన్నో రకాల ట్రైనింగ్లు ఇచ్చారు. ఇప్పుడంతా పీపీటీ మీద చూపిస్తున్నారు. చక్కని పిక్చర్స్ తో, కదిలే బొమ్మలతో మనం ఫోన్ లో పెట్టుకోవచ్చు, ల్యాప్టాప్ లో పెట్టుకోవచ్చు, టీవీలో పెట్టుకోవచ్చు. మన పిల్లలకి ఇద్దరికైనా ప్రతి ఒక్క ఇల్లు సత్యసాయి కేంద్రంగా కావాలని నా కోరిక. ఆ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను సార్ని కూడా కొంచెం ఆలోచించి. నేనే ఇందులో చాలా మంది బాల వికాస్ గురువులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు మాకు ఇందులో సుందర ఉంది, ఎంతో చక్కగా మాతో చెన్నైలో ఉంటాం తను. మరి ఇప్పుడు రమణ ప్రసాద్ నెంబర్ 1 బాల వికాస్ గురువు అమ్మాయి. ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు ఇందులో, ఒక్కొక్కరి పేరు కాకుండా చాలా మంది ఉన్నారు, చాలా నిష్ణాతులు. తన చేతిలో ఇప్పుడు ఈ సుబ్బరత్నం, తన చేతిలో ఎంతో మంది బాల వికాస్ విద్యార్థులు తయారయ్యారు. నా చేతిలోని కాదు, ఇదంతా మనకి క్రెడిట్ ఇస్తాడు స్వామి దగ్గర ఉన్నటువంటి ప్రేమ. ఇది ఒక్కటే ప్రత్యక్షం, అంతా ఆయన చేస్తాడు. వాక్కు ఆయన ఇస్తాడు, మన ప్రిపరేషన్ ఆయన ఇస్తాడు, ఆ చేసుకునేటువంటి అవకాశం ఆయన కల్పిస్తాడు. చివరికి బ్రహ్మరామ చెప్పింది బాల వికాస్ బాగా, అబ్బా సుబ్బరత్నం చాలా బాగా చెప్పింది అనిపించి మనకిస్తాడు క్రెడిట్ స్వామి. సుందరి చాలా రెగ్యులర్ గా ఉండేది ఇక్కడ బాల సదనంలో, అక్కడ మంచి పిల్లల్ని తయారు చేస్తుంది ఇక్కడ నెల్లూరులో ఉన్నప్పుడు. అది క్రెడిట్ ఏం చేస్తాడు, వాళ్ళకి ఆ రెగ్యులారిటీ, ఆ పంక్చువాలిటీ అది ఇచ్చి క్రెడిట్ మన భక్తులకు ఇస్తారు. సుందరి సిన్సియర్, ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను నేను, సుందరి చాలా సిన్సియర్, నమ్మినది ఏదో చాలా చక్కగా చేస్తుంది. చాలా టైం అంటే టైం, చాలా రెగ్యులర్ గా టైం ఉంటుంది బాల వికాస్ క్లాసులు కానీ ఏదైనా మన కార్యక్రమాలకు కానీ. ఇటువంటి గురువులు ఉన్నారు గనక వీరు కూడా చెప్పగలరు. అందువల్ల ఒక్కొక్కరు ఒక టాపిక్ తీసుకుని అందరం బాల వికాస్ గురువులుగా అయితే స్వామికి చాలా ఇష్టం. మన ఇంట్లో మన పిల్లలకో, లేదు బయటకు రాలే అని వాళ్ళు మన మనవలకి మనవరాళ్ళకో, లేదు మన ఇరుగు పొరుగు వరకు ఇద్దరు పిల్లలకి వారానికి 1 గంట ఒక వ్రతం లాగా చేశామంటే ప్రతి చోట మనకు ఒక పవిత్రమైనటువంటి, ఒక ఉత్సాహపూరితమైనటువంటిది, ఆనందపూరితమైనటువంటిది స్వామి ప్రెజెన్స్ అనుభవిస్తాం. ఎందుకంటే నేను అనుభవించాను, ఇదివరకు సత్సంగంలో చెప్పాను. నేను ఒంగోలులో ఉన్నప్పుడు ఈ భరద్వాజ మాస్టర్ అమ్మాయి వేదవతి అన్నమ్మాయి కూడా నా దగ్గరికి బాల వికాస్కి వచ్చింది. కొద్ది రోజులే వచ్చింది, కొద్ది వారాలే. ఇక్కడ హాల్లో కూర్చోబెట్టి పిల్లలందరి చేత స్వామి భగవంతుడు ఉన్నాడు అనే టాపిక్ మీద ఏదో కథ, పాట, ఆట చెప్తుంటే స్వామి ఫోటో అంత దూరంగా ఉన్నది. ఆ స్టేజీ నుంచి స్వామి దగ్గర నుంచి ఒక తెల్లని పిల్లలే తెచ్చారు. ఆ తెల్లని బంతి పువ్వు ఇట్లా జంపు చేసుకుంటూ ఆ లాస్ట్ పిల్లవాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆగిందండి. స్వామి మనతో ఉంటాడు, స్వామి ప్రెజెన్స్ మనం అనుభవిస్తాం గనక దీన్ని ఇంత కార్యక్రమం, ఇంత ఉద్యమం నడుపుతున్నారు కనుక సారు దీన్ని కూడా ఒక కార్యంగా, ఒక స్వామికి సమర్పించే ఒక మంచి పుష్పంగా అందరూ ఇందులో నిష్ణాతులే, ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పగలరు. మాకు చేత కాదండి, మాకు పిల్లలు లేరండి క్వశ్చన్ వద్దు. స్వామి దగ్గర కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకుని ఒక ఉత్తరం రాసి పెట్టుకున్నామంటే ఎన్నో అద్భుతాలు జరుగుతాయండి. ప్రత్యక్షంగా ఏదైనా మన ఇంటి కష్టమైనా తీరుస్తాడు ఆయన. మనం స్వామి ఇప్పుడు ఉత్తరాలు తీసుకోవట్లేని బాధ లేదు. మన స్వామి దగ్గర కూర్చుని ప్రార్థన చేసి ఒక్క ఉత్తరం రాసుకుని ఆయన పాదాల దగ్గర, ఆయన ఫోటో దగ్గర పెడితే అది త్రికరణ శుద్ధిగా చెయ్యాలి. సంపూర్తిగా మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థన చేస్తే స్వామి నీకు ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్నత స్థితి కావాలన్నా ఇస్తాడు, ఆధ్యాత్మికంలో ఇస్తాడు, నిజ జీవితంలో ఇస్తాడు. ఒక మిరాకిల్, ఒక అద్భుతం, మనకి తెలియని అద్భుతం అన్నమాట. మనం చూసాం, చాలా మంది చూసాం. మనం కూర్చుని భజన చేస్తుంటే ఫోటోలోంచి విభూతి రావటం చూసాం, ఫోటోలోంచి అమృతం రావడం ప్రత్యక్షంగా చూసాం. మనం చాలా మంది చూసాము, ఫోటోలో కదలటం చూసాము, స్వామి కదలటం చూసాం మనం ప్రత్యక్షంగా.
ఫోటోలో స్వామి లేచి నిలబడటం చూసాం, ప్రత్యక్షంగా కొంతమంది చూసాం. ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి దేవుడు మనకు దొరికాడు గనక అర నిమిషము వృధ పరుపకురా, అర నిమిషం కూడా మనం ఏ పని చేస్తున్నా ఏం చేస్తున్నా స్వామి యొక్క ప్రెజెన్స్ అనుభవిస్తూ మనమందరం కాస్తో కూస్తో ప్రాపంచికపరమైన విద్య ఉంది కనుక తర్వాత యొక్క ఈ అవతార తత్వాన్ని తర్వాతి తరం వారికి అందించాలి కనుక మహానుభావుడు వ్యాస భగవానుడు భాగవతం రాయకపోతే మనకి కృష్ణుని కథ ఎట్టా తెలిసేది? వాల్మీకి మహర్షి రామాయణం రాయకపోతే మనకి రాముని యొక్క ఆ తారక రాముని యొక్క తత్వం మనకి ఎలా అర్థమయ్యేది? అట్లాగే ఈ సాయి ప్రభు యొక్క తత్వాన్ని మనం హార్ట్ టు హార్ట్ పంచుదాం. ఒకరి నుంచి ఒకరికి మన అనుభూతుల్ని మన అనుభవాల్ని స్వామి చెప్పినటువంటి ఆ పవిత్రమైనటువంటి నిబద్ధతతో కూడినటువంటి బాల వికాస్ విధానము అందరికీ పనికొచ్చేది. ఆ బాల వికాస్ గ్రూప్ 3 సిలబస్ చూశారంటే మీరు అది గనక నేర్చుకున్నారంటే వాళ్ళని మించిన వేదాంతులు ఉండరు. ఆ భజగోవింద శ్లోకాలు, ఆ భగవద్గీత శ్లోకాలు, మత సమైక్యత, ఈ మతాచార్యుల గురించి ఆ సిలబస్ అంతా కూడా అంటే మరి భయపడక్కర్లా, అంత కష్టతరమైంది ఏమీ కాదు. దానికి తగిన మ్యాటర్ అంతా స్వామి దగ్గర నుంచి, స్వామి ఉపన్యాసాల నుంచి క్రోడీకరించి ఒక చోట దాన్ని చక్కగా బుక్లెట్ గా చేశారు. మన గురుతుల్యులైనటువంటి మల్లెల లక్ష్మీనారాయణ గారు తదితర పెద్దలందరూ కూడా చక్కగా పాడగలిగిన వాళ్ళు. రకరకాల పాటలు బాల వికాసులో మరువలేము మరువలేము మరువలేమురా, మరువలేము కన్న తల్లిని, మరువలేము కన్న భూమిని అని జీవమిచ్చి ప్రాణమిచ్చి నా తల్లిని, బ్రతుకునిచ్చి బాట నేర్పిన భూమిని. అటువంటి పవిత్రమైనటువంటి ఎన్నో పిల్లలకి పాటలు ఇందులో పాడగలిగిన వాళ్ళ చేత పాటలు నేర్పిద్దాం. ఆ గురువులకి ఆటలు నేర్పించగల ఆటలు ఇందులోనే చూపిద్దాం, ఇందులోనే చూపించవచ్చు, ఫోన్లోనే మనం చూపించవచ్చు. నేను ఇంకా 4-3 కలిసి ఆ మ్యాటర్ అంతా షార్ట్స్ గా తయారు చేసి చక్కగా పిల్లలకి పిక్చర్ చూపించి చెప్తూ ఉంటే వాళ్ళకి హృదయానికి అడ్డుకుంటుంది. ఒక భజన చేసేటప్పుడైనా ఆ భగవంతుడు లీలలు, ఆ ఏ భజన నామాన్ని పలుకుతున్నా ఆ నామం యొక్క లీలలు అవి మనం పిక్చర్ చేయడానికి నా దగ్గర ఆ మెటీరియల్ అంతా ఉన్నది. లేదంటే పెన్ డ్రైవ్ లో కూడా నేను పెట్టి పంపిస్తాను. మీకేమి పైసా ఖర్చు లేదు, అంతా స్వామిది, మనం చేద్దాం. అందుకనే ఇవాళ నేను చాలా ముఖ్యంగా సార్ని హృదయస్ఫూర్తిగా నమస్కరిస్తూ మీరందరి యొక్క అంగీకారంతో మనం ఇది ఇంత ఉద్యమం నడుపుతున్నాం అంటే స్వామి నడుపుతున్నారు, మనకు ఆ క్రెడిట్ ఇచ్చారు స్వామి. చాలా ఆనందపడుతూ ఆయన హృదయ స్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తూ మనం అందరం కూడా ఒక బాల వికాస్ గురువులుగా ఇద్దరు పిల్లలకి లేదా ఉత్సాహం ఉంది పక్కన స్కూల్ కానీ లేదు పక్కన ఏదైనా ప్రైవేటు బ్యాచ్ ఉన్నా కూడా మనం అట్లా చెప్పటం ద్వారా ఇంటింటికి సాయి యొక్క ప్రబోధని, స్వామి పాడిన పాటల్ని చూడండి. స్వామి పిల్లలకి చక్కగా డాన్స్ చేస్తూ కలసి మెలసి తిరుగుతాం, కలసి మెలసి పెరుగుదాం, కలసి మెలసి తిరుగుదాం, కలసి మెలసి పెరుగుదాం, కలసి మెలసి కలిమి చెలిమి బలము గుణము పెంచుదాం. ఇది చాలా మందికి వచ్చు. ఇంత చిన్న పాట ఇప్పుడు మాకు చెబుతున్నావా అనుకోవద్దు. బాగా వచ్చిన ఈ రమణ ప్రసాద్ లాంటి వాళ్ళు, సుబ్బరత్నం లాంటి వాళ్ళు అనుకోవద్దు. ఇవి ఒక్కొక్కరికి రావాలి. సాయి భక్తులకి స్వామి చెప్పిన పాటలు, ఆ స్వామి సాహిత్యం, ఆ చైతన్య మహాప్రభు తన కాలంలో తను ఊరూరా ఆ నామం విన్న వాళ్ళకి తెలియంగానే నోటెంబడి వాళ్ళకి ఆ నామం వచ్చేదిట. విని 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 ఆ నగర సంగీతంలాగా ఆయన చేస్తూ పోతూ ఉంటే వాళ్ళకి తెలియకుండానే ఆ నామం. ఎందుకనంటే అలనాడు ఆ వివేకానంద ఇతర దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు ఆయన చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి తెలియకుండానే సపట్లు కొట్టి సీట్లలోంచి లేచి నిలబడ్డారట. అటువంటి ప్రవచనాలు ఇవ్వగలిగినటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు, అటువంటి ప్రబోధ అమృతాలు ఎన్నో స్వామి మనకు ప్రసాదించి ఉన్నారు కనుక వాటిని మనం మనస్ఫూర్తిగా చేద్దామని నా కోరిక. వాటికి తగిన సార్ కనుక పర్మిషన్ ఇస్తే అడ్రస్లు అవి తీసుకుని, ఎందుకంటే ఇది ప్రాక్టీస్ గా చేసాము. 25 సెట్లు పైన నేను సత్యం శివం సుందరాన్ని తెప్పించి ఆన్లైన్లోనే మంచి కరోనా ఉన్నప్పుడే అందరి చేత బాల వికాస్ గురువులు భక్తులు అందరి చేత కూడా వాళ్ళకి పోస్ట్ చేసి వాళ్ళ ఇళ్ళకి పంపించి సత్యం శివం సుందర 4 పార్ట్లు 2 సార్లు రిపీట్ చేసి పారాయణ చేస్తున్నాం కనుక మనం ఇది కూడా చేయగలమని అసలు ముఖ్యంగా
ఈ విషయాన్ని విన్నవించుకుందామని. మిగతా విషయాలు ఇంకా చెప్పడానికి చాలా ఉన్నాయి. స్వామివారి ఒక అద్భుతమైనటువంటి లీలల్లో చెప్పుకోదగినవి. అందువలన ఈ సమయంలో తను వచ్చి ఉంటే తను చెప్తుంది, లేదంటే నేను కంటిన్యూ చేస్తాను. సార్ తను జాయిన్ అవుతానంది, అయిందేమో ఒకసారి. హంసప్రియ, సాయిరామ్. సాయిరామ్ సార్. లక్ష్మీనారాయణ గారు, ఓకే మేడం. ఆవిడ్ని చెప్పమందామా సార్? మీరు ఇంకో 10 నిమిషాలు చెప్తే మీ టాపిక్ అవుతుంది, చికెన్ కంటిన్యూ అవుతుంది. లేదా ఆవిడ తర్వాత హంసప్రియ గారి తర్వాత మీరేనా మాట్లాడచ్చు. యూ కెన్ స్పీక్ అండర్ 10 to 15. హంసప్రియ గారి తర్వాత నేను బాంబే అనుభవాలు చెప్తాను సార్ హంసప్రియతో. మేడం వెల్కమ్ అండి. అమ్మా ప్రియా, సాయిరామ్. సాయిరామ్ గట్టిగా చెప్పు నాన్న, వాయిస్ కొంచెం నెమ్మదిగా వస్తోంది. గట్టిగా చెప్పు తల్లి. స్టార్ట్ చేసి స్వామికి సాయిరామ్ చెప్పి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సార్, ఇక్కడ మనందరికీ ఇన్ఛార్జి, చెన్నైలో అహం సత్యబోధక అనేటువంటి ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని స్వామి యొక్క ప్రేమతో, స్వామి యొక్క అనుగ్రహ ఆశీస్సులతో నడుస్తోంది. వారికి ఇన్ఛార్జిగా శ్రీ మల్లెల లక్ష్మీనారాయణ గారు ఉన్నారు. వారికి ఒక్కసారి సాయిరామ్ చెప్పి, ఇక్కడ వచ్చిన భక్తులందరికీ సాయిరామ్ చెప్పి నాన్న స్టార్ట్ చేయి ప్రియా. సాయిరామ్. సాయిరామ్ అంటే సాయిరామ్ సార్. సాయిరామ్ టు ఆల్. సాయిరామ్ అమ్మా. సాయిరామ్. ముఖ్యమైన విషయం వచ్చి I know English very well. So my conversation is going to be in English. Okay with all. వాయిస్ బ్రేక్ కాకుండా చూసుకోమ్మా. Voice is fine, sir. Voice, is it okay now? Is my voice okay now? Very nice. So I say Saram again to once again to all of you. It is on the request of Brahma Auntie and the kind of respect she has towards our family. I am today in front of you. So let me begin by placing my namaskaram to the lotus feet of our Bhagavan and start my conversation. Sir, I am not going to keep track of the time. So if you tell me now the time is 11:30, can I stop by 12 noon, sir? అవునమ్మా, 35 minutes అండి మీ టైం. 35 minutes ఇచ్చారండి. You can speak up to 12:15. 12:15, yeah. Because if I know that, then I'll go by that. Yes. So to start, everybody in our life, we have one starting point to it in our journey to Swami. Everybody has a starting point, or it is the introduction point for each one of us to come into Swami's way. Everybody has an introduction point. So I think in our family, the introduction point started with my grandfather. None of us knew that grandfather was visiting Swami, and he was Sairam, Mike. Sairam, having a very close kind of yeah. Can you hear me, ma? మైక్ కొంచెం దగ్గర పెట్టుకోండి హంసప్రియ గారు. సాయిరామ్. Can you hear me now? Yes, but your voice is breaking down here and now and then. Now Please is it keep okay? the mic closer to you, please. Yeah. I'm having the phone next to me. Is it okay now? Okay, ma. So Ma, okay. now is it okay? Sairam. Okay, ma. Okay. Okay, ma. So I started by saying that every one of us who says that I am a Sai devotee has an introduction point. You know, there is one day or that one day, one moment somewhere from where we have started our journey with Swami. Okay, so everybody has, and from that one person in the family, that entire family gets it, and from that family, you know, it is houses nearby, and because of those houses, the entire neighborhood and the places that we work, everything becomes Swamis. You know, it becomes like that. So I'm going to say that introduction that happened to my family. My grandfather was already introduced to Swami even at his very young age. My grandfather knew Swami, but my grandfather knowing Swami was never shared with anybody in the family, especially my mother, who is the daughter-in-law in their family. She did not know. Since we are from Madurai, in Madurai,
the first kind of association with Swami started with the Subramanya Chettiar family. I'm sure all people, all devotees in Puttaparthi know the Murugan Lord Subramanya's statue where we go and pray. We know the Rama Lakshman statue, Rama Sita Lakshman statue. All that was made possible by devotees like Subramanyam Chettiar. So my grandfather and Subramanya Chettiar were very good friends. But the most important thing is my grandfather passed away very early in life. So we did not get any experience how he was with Swami, all that we did not know. But in 1983, my parents started a school by the name Mahatma in Madurai. Now Mahatma, Madurai, and Madurai is a place where goddess Meenakshi is the presiding deity of our city Madurai. So Mahatma, Madurai, and with Meenakshi's grace and our Mahasai, we don't say just Sai, we say Mahasai, because otherwise our school would not even would have got this name Mahatma. So we feel it is Mahasai. And in this school, as we are growing, again we get in touch with Subramanya Chettiar and we get a great opportunity to come into Swami's fold. So this introductory meeting to Swami, the first time that we are getting introduced to who is Swami, itself comes by the way of Swami. Swami only identifies us. If he does not identify to bring us into his fold, we can never reach his fold at all. Now, because my mother became a Sai devotee, our entire family, we are, it is not just my family, the entire family known to us, all our relatives became Sai devotee. And in this Sai culture that we have in our family, our school, which started in 1983 also, became is more like a Sai school. So in every room, everywhere, you can see Swami in our campus. So it is like, we have Swami with us always. It is an online meeting. Yes. Yes. So it is like our Sai family. Everybody here is into the Sai fold. Now, when we ask, who am I? We are praying to Swami. We are performing our duties as in our career. We are performing duties as individuals at home, and we do duties to our own self. In all this process, we always must keep asking ourselves, who am I? What is that I am? What is the purpose of my life? What is that I'm going to achieve by being in this way? See, there is some kind of a process that is happening. When we say we are Sai devotee, we've got 5 values. And these Satya, Dharma, Shanti, Prema, these 5 values are the most important values for us to follow in life, which is offered by Swami as the greatest gift that we can get from Swami is these 5 values. In these 5 values, I've often heard in Swami's speeches and by people who do satsang on Swami also, they always say that Swami says if we follow one value, okay, so if you're going to follow the value of Satya alone, other 4 values of Dharma, Shanti, Prema, and Ahimsa will automatically follow you. So if you are going to practice Satya like Harichandra, other values will come with you. I've heard Swami telling for every value, each value with a story. He has introduced each value with a story. And since you are all Sai devotees, all these stories you will know very well. And for every story, he says like Dharma, like the value of Dharma. Shanti, like how, great souls who have practiced, like Mahatma Gandhi. Practice stood by the value of Shanti, practice the value of Ahimsa. So whichever value we feel very, which you think is possible for you to practice at all times, in all your thinking, actions, in whatever you're performing. If you think in this one particular value, other 4 values will automatically follow you. You don't have to search those values in your life. There are so many things. All things is not possible for us to
internalize and take it. So in Swami's teaching, I feel Swami has finished all his teaching just by 2 words itself. He says, love all, serve all. With these 2 words, that he says, love all and serve all, these 4 words are enough to, completely comprise what Swami is trying to tell us. So with that, adding on to it, practicing the values of Satya, Dharma, Shanti, Prema, these 5 values, they define our life so much so that, we are able to look after ourselves, because as Brahmarama auntie said, the whole world is like a big ocean. Our life itself is like a big ocean. And in this ocean, if we have to know the direction, okay, so it is an endless ocean. And in this endless ocean, if we have to find the direction, what is the compass that is going to lead us to our destination? How will we know where to reach, which shore to reach, which place to get down? All these kind of directions come only with Swami's compass of these 5 words, Satya, Dharma, Shanti, Prema. So there are 4 directions, and in the middle we always have a chakra, that is ahimsa. Okay, so Satya is on one side, Dharma is on one side, Prema is one side, Shanti is on one side, and the middle, holding all these 4 directions, is ahimsa. And using this compass is where we will know we can direct ourselves in this very big ocean of life that we are traveling. And with these 4 words, love all, serve all, hurt never, help ever. So I do not know much scriptures. Like when Brahmarama auntie spoke for a very short time, she quoted many things in Vedas. She quoted many things from the budget. I can never quote anything from Vedas or budget, because I limit myself to the few words that I have taken from Swami. So right from small, right from my small age, I've seen Swami's photos all over my house. And in our house also, when there is going to be something good, like for my marriage, for my siblings' marriage, for everybody's marriage, Swami will come the previous day itself and bless the entire puja room with vibhuti and flowers. And in the meantime, after our wedding and all, my mother became very sick. And when she was sick and ailing also, Swami gave her medicine, in a cup. There used to be one cup which we keep for Swami. In that, he will always leave some medicine for my mother. And with that, she became all right. So we cannot explain the feeling, the bond, how Swami knows everything that is going to happen in our life. And sometimes I feel I didn't have to think anything. I don't have to do anything. Like how a river is going. A river starts in a small point. If you take Kaveri for that instance, Kaveri starts in a very small point. In Talak Kaveri it starts. But from there, Kaveri comes down as a waterfall. It runs like a river. And finally, it joins the whole big ocean as a Sangama. And like that, I feel our life is also to be compared to a river. We start from a place. Yes, we are starting. But what should be our direction? How we should go? What we should do? I feel everything Swami is doing. So without Swami, I don't know what is happening in our life, because everything is Swami and Swami. That is how me, my mother, and my family, we always think. Because my parents are running a school, and in this school in Madurai, I'm working along with my parents. There are so many children and teachers who are working here, children who are studying here. We are meeting so many parents. And in present situation, running a private school with all kind of security and protection is happening with safety. It is only credit goes to Swami. He is only looking after us. So we have this question, who are we? Who am I? Question. I'm sure all of you get this question in your mind very often. Who am I? What is my purpose in life? What should I be doing? How should I be doing? How to do this? How to do that? So many questions keep coming to us. So when I ask myself also, who are you for Swami? Who are you to your own self? Like this, I keep getting many questions, and Swami keeps asking us also the same question, who are you? I've heard from several devotees, whenever we come from Sai service, every year, during the summer time or during the Diwali time, we come for Sai Seva. So we do Seva in our from Madurai, we go as Seva Dal. And even when we finish our Seva duty, everybody will be talking about Swami stories.
Everybody will be narrating, what the kind of experiences they had with Swami and why they must do seva every year. Because the people whom I know in Madurai, they come every year without fail to Swami seva. The reason coming to Sai seva is first for them to express the gratitude that they feel for Swami. Swami also says that every minute, keep saying thank you for the beautiful birth that is given to you. Because being a human being, being born as a human being is the highest kind of, the credit that we get for being born. So in this highest credit that we get as being born as a human being, we must know that it is a very precious birth. And how Brahmarama auntie said, even half a minute, half a second, you should never forget Swami. Swami should be at the back of your mind in every action you do. Even when you're opening a pickle bottle, you're not able to open the pickle bottle, we always say Sai Ram, and we are able to open it. But we don't understand the power of that word sometimes. It's a very powerful word that is constantly, it is guiding us in our life. So coming back to this question, who am I? We should keep contemplating on this question. Who am I? Because it has got a deep significance in this. Who am I to my mother? Who am I to my own self? Who am I to my husband? Who am I to my child? Like this, if we constantly keep questioning ourselves, we will do better. We will hold our relationship better with more understanding, and more than understanding, appreciation for all the good things that are happening in our life. Even Swami will ask, "Who are you?" When he comes for the darshan line, I've heard from many sevadal who will keep saying, Swami will ask, "Who are you? Who are you?" He will ask. Many people will say, "I am okay." If I say my name, I am Hamsapriya. Many people will say, "I am a maths teacher." They may say many things, but Swami only wants to answer that I am you. They speak big words in Vedas, which is Aham Brahmasi. So when we say I am that, then Swami wants to hear that I'm part, I am you, you are me. That kind of a realization even till today has not come to me. I separate myself from Swami. If I think Swami is all the time with me, my words, my actions will be even more, I feel that it will be towards what Swami wants us to become. So in this question, who am I? Swami has asked devotees another way also. He will ask, who are you? Are you a full-time devotee, or are you a part-time devotee? So I keep asking myself, are you a full-time devotee or part-time devotee? Because one thing is, by nature, by default, it is set in all our minds. Without Swami's thought, we are not able to do anything. Will that qualify me as a full-time devotee? I have asked myself. No, that is, I have not been convinced with that answer, that I'm a full-time devotee. Then I asked myself, are you a part-time devotee? Because even now, many Swami bhajans, many things that are very much that we do with routine, with devotion to Swami, sometimes due to some kind of, the kind of mood that we are in, I fail to do. I don't talk about others, but I fail to do. But how do we push ourselves to, to go through that? Only when we go through that kind of a routine, it is not being full-time or part-time, we can enjoy who the divine is. Because once we start enjoying that divine within our minds, then we don't require anything else in our life at all. The material life becomes immaterial to us. We never want to go till there. We want to, go back into this. And for that, Swami has always, asked us to practice silence for sometimes. The silence is so powerful. He says that, he always likes the S word very much. He likes the seva, which is an S word. He likes the silence. He does not even call it silence. He is calling it as silence only, he will say, when we did our Educare program with Pitre sir in Bombay, Pitre sir will often talk about this silence. And he will insist that teachers must in their classroom make children become quiet very powerful kind of an energy that you create. It is also a powerful understanding that you come into your presence. So he'll always advise us to practice, the silence. He does not even say it as silence. So Swami likes many S word like seva.
He likes silence. He likes a smile. You know, he will tell us often, even if you want to say no, Swami always says through his discourse and by the several books that is written on Swami, you always say no with a smile. Obligingly, with in an obliging manner, you say no. Even that no, don't say it in a harsh manner. Don't say it in a very rude manner. Say that no also in a pleasant manner. See, these are the things for me. I feel very powerful about what Swami has said. And in one of the discourse that Swami spoke to us, he spoke about the word habit. He said, it is very important for us to cultivate very good habits in our life. And in that cultivating very good habits, I don't know how many of you know this, maybe you all know, but every time I hear to this word, I feel very powerful about this word. Swami always says, silence must be, like habit, it should be a very good habit that you pick from your life. And whatever habit you pick, it will permanently be with you. And he will give the example with his own kind of way. So the spelling of habit is HABIT. So Swami will say, you write this word on a paper and see. You remove the letter H, you will still have a bit of the habit. Now you try to remove the letter A, you will still have bit in it. You remove the letter B, you'll still have it in it. So Swami says, the habits that we form right through our lives, the habits can come any point in your life. But he always says, pick only the good habit because it will stay with you forever. So these small, small things that Swami tells us, he from the discourses that I have heard as a teacher, I say these things several times to my students. And many often when the internet became very popular, Swami always says in his speech and his textbook, it says that don't go into the internet. He'll always say, go into your intranet. He'll not say go into your internet. He'll say go into your intranet. How the internet shows you everything. Internet can give you anything and everything that is there in the world. You can get it through the internet. But intranet is something that only you can get. It is your private surfing. So go into your intranet and search for yourself. What is very dear to you? What is very close to you? What is very, very important to you? These are the things that, takes us very close to Swami. So why we have to, it is a great merit, very big merit that we have become Sai devotees. It is not easy for anyone just like that, we go into the temples, even to temples. I've heard my grandparents and all tell, only God has made a plan for you to come into the temple. Can you enter any temple? Some people who live in Madurai, Meenakshi Amma is here, Ammavaru is very popular, very, very powerful in our Madurai city. They may live next door to Meenakshi, but they will not get an opportunity to go inside at all. But there are people who live somewhere in America, Africa, they come all the way taking a flight to visit and have the darshan of Meenakshi. So God has to will. Only if God wills, then we will be able to experience that. So today, if we call ourselves as Sai devotees, means it is not by some chance that we become Sai devotees or we get an opportunity to mingle with people who are into the Sai circle. That is what I feel. Because first opportunity from our Madurai Samiti, they called me and they said that you must go on a 45-day a trip to Bombay to attend the Educare program. And so for their sake, I went. That experience, till today, we can never replace it with any other experience because Pitre sir taught us the 5 principles by how we have to deliver a lesson in the classroom. Always, we should start the class only with the bhajan. And then we must take our students into a guided visualization. And third, we have to definitely introduce the lesson through a story. And 4, you must have a beautiful activity that is connected, with the activity, with the lesson that you're going to do, so that it brings out the essence. And 5, most important thing is what Sai principle, Sai value
can you practice through this lesson? So this formula, 5 formula, this 5 formula Pitre sir taught us through Educare long time ago. Probably I went there 20 years before to Bombay to go through this Educare program. But till today, those 45 days, what they taught us, I can never forget. So every lesson, he has a formula. This is how you have to do. And after Swami's Samadhi thing, we started working with the now we are working with Swami's Vidya Vahini program. And in Vidya Vahini program also, Swami, after Swami's physical time, we are now totally committed into Vidya Vahini program. That's what I feel very beautiful about how Swami is always keeping us inside his net. Swami's net, to be inside Swami's net is a great opportunity. It's not an opportunity, it's a divine blessing. That is all I must say. So now we are very much active and involved in Vidya Vahini program. Our teachers go and train on behalf of Vidya Vahini to the government schools that are there in and around Madurai. So in every district, Ms. Karna Munshi Sairam is working with everybody. And under the guidance of Karna Munshi ma'am, through this Vidya Vahini program, we are now committed in serving teachers in all the government schools in and around Madurai. Recently also in our school, we had the Vidya Vahini program. And all the fellow, they are called as fellow. They take the fellowship in the Vidya Vahini program. Those students and the trainers and Karna Munshi madam were there in Madurai in Mahatma school. And once again, they trained us and they taught us in the ways of Swami. And now I heard that Swami is, gradually taking them to a higher level, because once upon a time, when we were all small, when we were very young doing seva in Puttaparthi, I have heard that our human values is going to be taken up by UNESCO, by UNO, because today we are living in a world where there is so much of conflict, there is so much of confusion. The way we are all living, I find it sometimes the way family structures are there. As a teacher, I see different kinds of families, children coming from different families. And in all these families, I wonder how do they kind of, identify with what kind of values do they identify. So I feel some of the family structures are very confusing. And all that media is giving to children also is very, very confusing. So in all this confusion, how do we find our safe place? Is only with Swami's values. So if the world is going to be led by Swami's values and by Swami's principle, we will be creating a world that is, first important thing, healthy. With COVID, we have understood what is the status, what will be the status of health. Even if you are from an affordable family, an affluent, well-to-do family with very good hygiene and very good safety also, is no guarantee for a good health. COVID has taught us. So how to create a healthy life on the way that Swami says. How to lead a harmonious life, how to be very harmonious, and how in this harmony we can, build unity in this entire world is a very important, crucial question, and crucial movement should start towards it. And schools are the very important place from where we can start this journey. And I feel that way Swami has made me a teacher. And when I became a teacher, I never wanted to become a teacher at all, because when I grew up when I went to school and I went through the schooling system, I've always felt teachers to be very strict in whichever school that I studied. So I never wanted to be a teacher like them. And so I felt I will not be a teacher, but I'll study to become a psychologist. So I did psychology program. And I was practicing as a psychologist also. But since my parents are running this school, they wanted me to come and help them in a small way. But then it became a full-time purpose. And now I understand why I have become a teacher, because what all I felt my teachers should not be, I try not to be that for my students. So sometimes we get some kind of experiences in our life, so that those experiences teaches us what not to be. That is what is my feeling. So becoming a teacher now, I go back to my school period and I constantly keep thinking about what we are supposed to do as teachers. And with the experience that I have, I also work with teachers. First I work with teachers, then I work with students.
So to the teachers also, I keep telling them that as teachers, we have to be empathetic with our students. We have to be compassionate with our students, because this is a private school. Here, many families, children coming from many families are coming from families which can afford good food and good, good living environment for children. But even in these families, I always wonder whether children have taken their breakfast, because some children, they definitely have difficult family time when they go back home in the evening. And sometimes when they come to school also, I wonder whether this child has had breakfast. So as teachers, we are the social pillars of the society, and we should give our best to our students. And in bringing our best to our students, I feel that teachers must be compassionate and empathetic. In present times, in school education, in workplace, all over, we are talking about being mindful, being very, very mindful. And the principles of practicing mindfulness, mindfulness is you sit at a chair and you are very, very aware of how you're breathing in, breathing out. You are aware of your emotions, and based on those emotions, you try to regulate your behavior. Now that is what we call it as mindfulness. Now, if you go into the philosophy of mindfulness, now why should we practice mindfulness is all the more very important, because the number of depression, the number of cases in depression, the number of children trying to run away from families or get out of school is becoming more. Not just in I don't know about other states, but in Tamil Nadu, I keep reading it in the newspaper about children having a very tough time, children getting into depression very easily. So for all this, I feel that we should practice mindfulness. As a teacher, I am saying, so as a teacher, if I feel this mindfulness is very important, it is all in the Sai literature. Today, big psychologists are talking about mindfulness. But about mindfulness, Swami has given so many, many ways of practicing mindfulness in our lives. And all that I've seen the Balavikas teachers, training their students unconsciously. Now we are talking about mindfulness in a very conscious manner, but mindfulness is spoken in a very unconscious manner in Swami's way that Swami wants us to live. And when we live this kind of a very mindful way, Swami says, first thing that I've seen in Swami's mindfulness is whenever a lady is cooking, mothers cook at families. So when a mother is starting her cooking, Swami always says, take a handful of rice and put it in a separate vessel, collect it for 1 month and give that rice for Narayana Seva. So this is, is mindfulness for me. Now today, that kind of mindfulness is what is asked by everybody to practice in children. They're asking us to teach all that to children right from kindergarten, so that children know how to manage their emotions, how to manage their anger, because more and more children are caught by the internet, are caught by social media, are caught by gaming gaming on the phone. So in order to remove children from all these practices, they keep advising that teachers must practice mindfulness. And I feel all the practices of mindfulness is already given in the way that Swami wants us to live. For bhajan too, when devotees in darshan are holding their hands and sitting like this, watching it like a program. I have heard experiences of devotees telling us, he'll go near them and he will tell them, are you sitting in a cultural program or are you sitting in a budget? Simple thing, this is, it is not a big thing, but it's a simple thing that Swami will ask, are you sitting in a bhajan or in a cultural program? Meaning, bhajan means you must put your hands together and clap, because we know, those who are knowing acupuncture, those who have studied for acupuncture, those who have studied for medicine will know that this clapping of hands can dilate so many things inside our body. It can also promote better health in us. Now, this is one other small kind of a mindful practice that I've seen in Swami. After darshan, those days and all, when we were children, when we go for darshan, after darshan is over, each of us will be having a different experience to share. And that experience we like to immediately rush, because we will be sitting in different lines. We come together as a family,
But when we sit like that, sometimes our line will be broken and we'll be sitting in different places. So we'll be waiting to run outside to convey our experience of what we have gone through. And all those times, I've seen how Sevadal asking us to maintain silence. I feel that's a very powerful practice. Swami says, you've received a lot of energy from me. You must conserve this energy like a dam. You must keep this energy within yourself, because that energy is going to give you immense strength to, to face this world or to travel this world, which looks like big ocean, and which direction to go, this energy will give. And so, those times when we come out, Sai devotees, Sai Sevadal will always tell us that we must maintain silence, we should not talk. And I see this as a very big mindful practice in what Swami has given us. Simple mindful practice of covering our sari when we sit for bhajan. Wherever we are in a Sai community, I've always seen Sevadal advising us to cover ourselves with our pallu. Even that is a great mindful practice. Not noticing what each one is wearing, not spending our mind and our thought, and not allowing our thought and mind to go into such what is it, what is that, in order to avoid that. One simple practice of covering ourselves with a pallu itself is, I feel, is a great mindful practice that Swami is talking about. So such things, Bala Vikas in every place, if it becomes very strong, it is definitely going to, provide India with individuals who will lead their lives with great harmony. Wherever, you see successful people in India now or abroad, they will have some kind of association with Swami, or they will be a Bala Vikas student. So in our school, we are a day school. We also have a residential school here. And there is a Sai devotee who is continuously doing Bala Vikas sessions for us. We have not appeared for any exam. We have not gone for Swami's programs like that. But still, introducing our children to Swami's preference to Vedas. Swami always says that we have to chant a lot of Veda. And even in Puttaparthi, we have an auntie who is very close friend of my mother, Sundravalli auntie. Sundravalli auntie is from Madurai, and she and my mother happen to be very good friends. Sundravalli auntie will often call me and she will say, God has blessed you to become a teacher. And it's a great opportunity to be a teacher. As a teacher, what are you doing? Are you talking about Swami's stories to children? Are you teaching Vedas to children? If you should never forget that. Often she'll make a phone call. She'll not talk about other things, but she will only keep insisting me that I, being a teacher, should take up this opportunity very seriously and give what Swami gave us more to our children, because they are the future citizens of our country. So they're not just future citizens of our country, but they must become better individuals for themselves as adults. So this is how is the journey of myself. This is how is the journey of myself with Swami. And I should also say that the miracles that has happened with the family, that is endless. Every minute, every day, miracles are happening. But I only wanted to share my journey with Swami as a teacher and as an individual. So I thank all our Sai brothers and sisters who have heard to me. Thank you very much for this opportunity, and my humble pranams at the feet of Swami once again for this valuable time. Thank you. Saira. Saira madam, Madurai is the unique place. Madurai is the only unique place in the entire universe. That's Swami's early lotus feet. Still having that footprints of Bhagavan of around 18 years age. When I came to Chennai around 2016, I had opportunity to go to Partiyatra along with the Chennai South. So at that time, Ratnakar Sairam had narrated this incident and what. So the devotees came around 1944, I think, 44, 45. 44. At that time, just 44, just Swami. So they had everything over. They are going to leave. Then asked all the devotees of Madurai, asked Swami, we want something. Then what are you asked? Swami, we want your footprints. So
So they have taken a white cloth and the Swami has fully merged her lotus feet with turmeric and have the footprints on the white cloth. Yeah. Thus, Madurai is the only place that having Swami's early stage lotus feet, Sairam madam. A fantastic message. Saraswati garu, brief narration, then we have bhajan session, then second satsang. ఓకే సాయిరామ్. ఓకే సార్. సాయిరామ్ అండి. హంసప్రియ గారు చాలా అద్భుతంగా ఎన్నో విషయాలు వారి అనుభవాలు గురించి తెలియచేశారు. వారు ఏ విధంగా అయితే స్వామి దగ్గరికి వచ్చారనేటువంటి విషయం వాళ్ళ తాతగారి దగ్గర నుంచి కూడా చక్కగా చెప్పారండి. ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ఒక స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది, మా ప్రారంభ పాయింట్, తర్వాత అంత్య పాయింట్ కూడా ఉంటుంది. తర్వాత వాళ్ళు స్వామితోనే వాళ్ళ యొక్క జర్నీని ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేశారనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ వారి గ్రాండ్ ఫాదర్ చిన్నతనంలోనే స్వామి ఫోల్డ్ లోకి వచ్చారని, తర్వాత సుబ్రహ్మణ్యం చెట్టియార్ చాలా ఫేమస్ అండి. వారు బంగారు రథాన్ని కూడా తయారు చేసి స్వామికి ప్రజెంట్ చేసేటువంటి విషయం మనకు తెలుసు. ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేశారు, ఎంత కష్టపడ్డారు, ఏ విధంగా తీసుకొచ్చే విషయం కూడా మనకి గూగుల్లో కొట్టే వస్తుంది. తర్వాత ఒక పుస్తకంలో కూడా సనాతన సాధనలు కూడా రాయటం జరిగింది. అదేవిధంగా సుబ్రహ్మణ్యం చెట్టియార్ శ్రీరాముడు, సీతాదేవి, లక్ష్మణస్వామి విగ్రహాలు తయారు చేసి స్వామికి ప్రజెంట్ చేసినటువంటి విషయాన్ని మనకి ఈ రోజు తెలియజేశారు వారు. తర్వాత 1983 సంవత్సరంలో మహాత్మా మాంటిసోరీ స్కూల్ ని స్థాపించినట్లుగా వారు జననీ జనకులు తెలియజేశారు. ఆ తర్వాత స్వామి వీరిని గుర్తించి స్వామి ఫోళ్ళలోకి తెచ్చుకున్నటువంటి విధానాన్ని కూడా వీరు తెలియజేశారు. తర్వాత మన కర్తవ్యాల్ని మన ఇంట బయట వృత్తిలో కూడా చేయాలి అనేటువంటి విషయాలు చేసి త్రూఅవుట్ హర్ స్పీచ్ ఆవిడ ఒకటే ప్రశ్న చెబుతూ తర్వాత ఎన్నో విషయాలు చెబుతూ ఉన్నారు. ఆ ప్రశ్న ఏంటంటే నేనెవరు, హూ యామ్ ఐ అనేటువంటి విషయాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా వేసుకుని దానికి సమాధానం పొందేట్టుగా మన ప్రవర్తన ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేశారు. తర్వాత స్వచ్ఛ సాయిబాబా వారు ప్రతిపాదించినటువంటి 5 మానవతా విలువల గురించి తెలియజేస్తూ ప్రతి మానవతా విలువనికి కూడా స్వామివారు ఎన్నో కథలను తెలియజేస్తూ ఆ యొక్క విలువ ఎంత విలువైనటువంటి విషయాన్ని కూడా వారు తెలియజేశారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా సత్యము అనేటువంటి విలువని కానీ అనుసరిస్తే మిగిలిన విలువలు ఆటోమేటిక్ గా వాటంతా అవే వస్తాయనేటువంటి విషయాన్ని కూడా తెలియజేశారు. ఏ విలువను అయితే ఈ 5 విలువల్లో కూడా అందరం సత్యాన్ని ఫాలో అవ్వాలని అనుకోక్కర్లేదు. ఎందుకంటే కొంతమంది సత్యం ఇష్టం అవుతుంది, కొంతమంది శాంతి, కొంతమంది ధర్మం, కొంతమంది ప్రేమ, కొంతమంది అహింస. సో ఎవరికి ఏ విలువ మీద ఇష్టం ఉంటుందో అనుష్ఠింపగలగరో అటువంటి విషయాన్నే అటువంటి విలువనే అనుష్ఠించాలనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేశారు. అయితే చివరికి ఆవిడ ఏం చెప్పారంటే స్వామివారు ప్రతిపాదించినటువంటి స్వామివారు మనందరికీ కూడా ఎంతో ప్రేమతో ఇచ్చినటువంటి సర్వ ఉపనిషత్తులు, వేద సారం, శాస్త్రాల సారం, లవ్ ఆల్ సర్వ్ ఆల్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేశారు. తర్వాత ఈ భవసాగరం దాటాలి, ఈ భవసాగరం అనేది చాలా డీప్ ఓషన్, అదే భ్రమరాంబ గారు ఇందాక చెప్పారు. ఈ డీప్ ఓషన్ ని మనం దాటడానికి 5 ఈ మానవతా విలువలు చాలా అవసరం. అవి చుక్కాని వంటి అవి ఒక పడవ వంటివి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేశారు. తర్వాత వారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా స్వామివారి ప్రేమను పొందినటువంటి వారు. స్వామివారి ఫొటోస్ ని ప్రతి గదిలో ప్రతి చోట కూడా పెట్టారని, స్వామివారు వాటిని విభూతితో ఆశీర్వదించారని చెప్పారు. అంతేకాకుండా వీరి మదర్ కి ఒక కప్పులో స్వామి మెడిసిన్ ని వారి పూజా మందిరంలో పెడుతూ ఉండేవని, అవి వారి మదర్ స్వీకరించటం వల్ల వేసుకోవటం వల్ల ఆవిడ ఆరోగ్యం బాగుపడినట్లుగా చెప్పారు. తర్వాత మన జీవితం ఒక నది లాంటిది. ఈ నది అనేటువంటిది ఎప్పటికైనా సరే సముద్రంలో కలవడానికే అన్ని దాటుకుంటూ వెళ్తుంది. అదే రాళ్ళు, రప్పలు, ముళ్ళు, చెట్లు, చేమలు అన్ని దాటుకుంటూ సముద్రంలో జాయిన్ అవుతుంది. అదే విధంగా మనం కూడా ఎన్నో కష్టాలు, నష్టాలు, బాధలు అన్ని అనుభవిస్తూ, సుఖాలు, సంతోషాలు కూడా అనుభవిస్తూ మనం పరుగులు పెడుతూ సముద్రం అనేటువంటి భగవంతునిలో లీనం అవ్వటానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్పారు. వారి పేరెంట్స్ స్థాపించినటువంటి పాఠశాలను స్వామే అన్సీన్ ఫోర్స్ గా రన్ చేస్తున్నటువంటి విషయం తెలియజేశారు. తర్వాత సేవలో పాల్గొంటారు. ఈవిడ మనం అందరం కూడా సేవలో పాల్గొనాలని, స్వామి మాత్రమే మనకి గైడింగ్ ఫోర్సు అని చెప్పారు. మనం నిత్యం కూడా నేనెవరు అనేటువంటి విషయాన్ని మీద కాంటెంప్లేట్ చేయాలని చెప్పారనమాట.
తర్వాత దానికి జవాబు ఏంటో హూ యామై అంటే అహం బ్రహ్మాస్మి అంటే హూ యామై అహం బ్రహ్మాస్మి నేనే బ్రహ్మను అనేటువంటి విషయాన్ని మనం తెలుసుకునేట్టుగా మనం ప్రయత్నం చేయాలని చెప్పారు. తర్వాత ఈవిడ ఇంకోటి ఏంటంటే పార్ట్ టైమ్ ఫుల్ టైం భక్తురాలువా అని మనంతటా మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి. స్వామివారి దివ్య ప్రేమను అనుభవించిన వారందరూ కూడా ఫుల్ టైం డివోటీగా ఉండాలి, షోగా ఎగ్జిబిషన్ గా ఉండకూడదు. తర్వాత మౌనమే మన భాష కావాలి. ఒక కవి కూడా మౌనమే నీ భాష ఓ మనస అంటాడు కదా, అదేవిధంగా మనం మౌనంగా ఉండాలి. స్వామి సైలెన్స్ ఈ సైలెన్స్ అది మనం చాలా అలవాటు చేసుకోవాలి. అది మైండ్ఫుల్నెస్ అనేటువంటి విషయాన్ని ఆవిడ చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఈ మైండ్ఫుల్ అంటే నాకు మొదట అర్థం కాలేదు. ఈవిడ ప్రవచనం వినగా నాకు చివరికి అర్థమైంది మైండ్ఫుల్నెస్ అంటే మనకు తెలియకుండానే మన మైండ్ లో ఉండి దాన్ని ఆచరించాలన్నమాట. ఇప్పుడు ఉదాహరణగా చివరిలో చెప్పారు ఆవిడ ఏమిటంటే స్త్రీలు ఏంటి ఆ మైండ్ లో ఉంటుందన్నమాట. మనం సత్యసాయి భజనకు వెళ్తున్నాము, సత్యసాయి సేవకు వెళ్తున్నాం అని చెప్పి వెంటనే కొంగు కప్పుకుంటాం, అది మైండ్ఫుల్నెస్ అనమాట. మౌనంగా ఉండడం మైండ్ఫుల్నెస్. తర్వాత ఈ విధంగా మనం స్వామి భక్తులుగా ఉండడం ఒక ఛాన్స్ కాదండి, ఒక ఆపర్చునిటీ కాదు, ఇది ఒక డివైన్ బ్లెస్సింగ్ అనమాట. స్వామి మనల్ని ఎన్నుకున్నారు కాబట్టి మనం స్వామి ఫోల్డ్ లోకి వచ్చామని తెలియజేశారు. విద్యావాహిని గురించి చెప్పారు. బాల వికాసులో 5 ఫార్ములాస్ అనుసరించాలనే విషయాన్ని తెలియజేశారు. కరుణా మున్షి కోఆపరేషన్ వల్ల మదురైలో ఈ విద్యావాహిని ప్రోగ్రామ్ ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో అమలు చేస్తున్నట్టు కూడా వారు మనకి తెలియజేశారు. ఈనాటి ప్రపంచం అంతా గజిబిజి ప్రపంచం. ఈ గజిబిజి ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మనం చాలా బిజీగా ఉన్నాం. ఎందుకు బిజీగా ఉన్నాం, ఎందుకు పరిగెత్తున్నాం అర్థం అవటం లేదు. కాబట్టి ఈ గజిబిజి ప్రపంచంలో మన స్థానం మనం కనుగొనాలి. ఈ మన స్థానం మనం కనుగొనాలి అంటే మన స్వామి పాదాలు పట్టుకోవాలి. తర్వాత ఐకమత్యంగా కూడా మనం బ్రతకాలి. తర్వాత ఏమో సంఘానికి టీచర్స్ పిల్లర్స్, ఒక పిల్లర్ వంటి వారు. ఆ పిల్లర్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటేనే ఈ సంఘం కూడా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది అనే విషయాన్ని తెలియజేశారు. ఆ తర్వాత భజనలు ఎందుకు చేయాలి, భజనలో ఊరికే కూర్చోవడం కాదు. భజనకి సత్సంగానికి సాంస్కృతిక కార్యక్రమం తేడా ఏమిటంటే భజనలో నువ్వు 2 చేతులు తెడితే ఏమవుతుందంటే నీలో ఉన్నటువంటి ఆ నరాలు యాక్టివేట్ అయ్యి ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పారు. ఈ విధంగా ఎన్నో విషయాలు చెప్పారు. దానికి మన లక్ష్మీనారాయణ గారు స్వామి పదముద్రల గురించి కూడా 1944లో మదురైలో ఇచ్చినటువంటి పదముద్రల గురించి కూడా చెప్పి ఆవిడ టాక్ కి ఒక మంచి ముగింపునిచ్చారు. ఇటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ప్రవచనం చేసినటువంటి మన హంసప్రియ గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ కాస్త భజనలో మనం కాస్త విరామం తీసుకుందాం. మళ్ళా మధ్యంతర భజనలు అయిన తర్వాత మన బ్రహ్మరాంబ గారు వారి స్పీచ్ ని కంటిన్యూ చేయవలసిందిగా కోరుతున్నానండి. సదా నిరంతర హరిగుణగావో అని కదా మనం అంచేత మరో ప్రవచనం బ్రహ్మరాంబ గారు చెప్పే ముందు ముచ్చటగా 3 భజనల పాటలు విందామండి. ఎవరంటే శ్రీమతి రత్నమ్మ కాళీ సాయిరాం గారు తిరుపతి నుండి, శ్రీమతి బి అన్నపూర్ణ సాయిరాం తెనాలి నుండి, శ్రీమతి వడ్లవాణి లక్ష్మీ సాయిరాం వైజాగ్ నుండి 3 పాటలు ముచ్చటగా వినిపించి మాకు కాస్త సేద తీర్చమని కోరుకుంటున్నానండి. సాయిరాం. రత్నమ్మ కాళీ గారు ప్రారంభించండి అమ్మా. సాయిరాం. సుందర పాదం సాయి పాదం, సుందర పాదం సాయి పాదం, సుందర పాదం సాయి పాదం, పంకజాచరణం పాప విమోచనం, పంకజాచరణం పాప విమోచనం, సుందర పాదం సాయి పాదం, నటరాజ నటనం సాయి పాదం, నటరాజ నటనం సాయి పాదం, శ్రీకృష్ణ నర్తనం సాయి పాదం, శ్రీకృష్ణ నర్తనం సాయి పాదం, భవదుఃఖహరణం సాయి పాదం, భవదుఃఖహరణం సాయి పాదం, భవదుఃఖహరణం సాయి పాదం, జగదోద్ధారణం సాయి పాదం,
जगदोद्धारणं साई पादं सुन्दरपादं साई पादं पङ्कजाचरणं पापविमोचनं सुन्दरपादं साई पादं नटराजनटनं साई पादं श्रीकृष्णनर्तनं साई पादं भवदुःखहरणं साई पादं जगदोद्धारणं साई पादं जगदोद्धारणं साई पादं सुन्दरपादं साई पादं साईराम साईराम गिरिधर गोविंद गोपाल घनश्याम नंदलाल गिरिधर गोविंद गोपाल घनश्याम नंदलाल मनमोहना मधुसूदन हे माधवा मनमोहना मधुसूदन हे माधवा गिरिधर गोविंद गोपाल घनश्याम नंदलाल दामोदरा जनार्दना मुरली दामोदरा जनार्दना मुरली नमो सत्यनारायणाय नमो सत्यनारायणाय नमो साई नारायणाय नमो साई नारायणाय गिरिधर गोविंद गोपाल घनश्याम नंदलाल मनमोहना मधुसूदन हे माधव गिरिधर गोविंद गोपाल घनश्याम नंदलाल दामोदरा जनार्दना मुरली नमो सत्यनारायणाय नमो सत्यनारायणाय नमो साई नारायणाय नमो साई नारायणाय गिरिधर गोविंद गोपाल घनश्याम नंदलाल साईराम नंदनंदना नवनीत चोरा नंदनंदना नवनीत चोरा गोकुल बाला वेणुगोपाला गोकुल बाला वेणुगोपाला नंदनंदना नवनीत चोरा मधुरा नाद हरे कृष्ण गोपाला मधुरा नाद हरे कृष्ण गोपाला कृष्ण गोपाला घनश्याम गोपाला वनमाली गिरिधारी श्याम गोपाला गोकुल बाला वेणुगोपाला गोकुल बाला वेणुगोपाला
నందనందనా నవనీత చోరా గోకుల బాలా వేణుగోపాల నందనందనా నవనీత చోరా మధురా నాద హరే కృష్ణ గోపాల కృష్ణ గోపాల ఘనశ్యామ గోపాల వనమాలి గిరిధారి శ్యామ గోపాల గోకుల బాలా వేణుగోపాల గోకుల బాలా వేణుగోపాల నందనందనా నవనీత చోరా. సాయిరామ్. సాయిరామ్ అండి. బ్రహ్మరాంబ గారు, సమయాభావం వల్ల మీరు ఒక 2 నిమిషాల్లో ముగించేయండి. తర్వాత కళ్యాణి ఓరుగంటి గారు ఒక 2 నిమిషాలు చెప్పేసి ముగించేస్తారండి. 12:45కి మనం క్లోజ్ చేసేయాలి. సాయిరామ్. సాయిరామ్. సాయిరామ్ తల్లి. సాయిరామ్. హంసప్రియ వచ్చారు కనుక అప్పటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్తాను. బాంబేలో ధర్మక్షేత్రంలో స్వామివారి అనుగ్రహం చేత 40 మినిట్స్ సత్యసాయి ఎడ్యుకేషన్ మీద ఆల్ స్టేట్ నుంచి వచ్చారు. ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో అందరూ ఒక్కొక్క స్టేట్ నుంచి ఒక్కొక్కరు ఇద్దరిద్దరు వచ్చారు. మధురై నుంచి ఈవిడ, ఇంకొక ఆవిడ ఇందిరా అనేటువంటి ఆవిడ వచ్చారు. చెన్నై నుంచి, తమిళనాడు. ఆంధ్ర నుంచి ఎందుకనో స్వామి దయ వల్ల నాకు ఇప్పించారు. నాకంటే ఉద్దన్న పండితులు ఉన్నా కూడా భగవాన్ బాబా వారు నాకు అనుగ్రహించారు. ఇందాక తను ప్రియా చెప్పినట్లుగా అది జీవితంలో మరపురాని మధురమైనటువంటి సాధనా మార్గాలు. స్వామి ఉన్న రెసిడెన్స్ లోనే మాకు సాధన చేసుకోవటానికి, చదువుకోవటానికి అక్కడ అవకాశం ఉండేది. స్వామి ఒక ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఒక జ్యోతిని వెలిగించారు ఫస్ట్. ఆ జ్యోతి నుంచే ఇతర దేశాలకి జ్యోతులు పట్టుకెళ్ళి వాళ్ళు ధ్యాన కేంద్రాల్లో అక్కడ పెట్టుకున్న ఇందిరాదేవి గారు వాళ్ళు అక్కడ స్వామి వెలిగించినటువంటి జ్యోతి దగ్గర నాకు జ్యోతి ధ్యానం చేసుకునేటువంటి అదృష్టం కలిగింది. మార్నింగు ఈవినింగు జ్యోతి ధ్యానం. ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవగానే ఓంకారం, సుప్రభాతం, జ్యోతి ధ్యానం. ఆ జ్యోతి ధ్యానం చేసేటప్పుడు కొద్ది రోజులు ఆ పిత్రే సార్ డైరెక్టర్ మాకు కొంచెం గైడ్ చేశారు. ఆ తర్వాత మేమే ఇంకా గైడ్ చేయాలి. రోజుకు ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు. రోజు ఆ ఎర్లీ మార్నింగ్ జ్యోతి ధ్యానం. జ్యోతి ధ్యానం తర్వాత వెళ్ళి మళ్ళీ చాలా కొంచెం కొండలాగా ఉండేది, ఎత్తుగా వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ అటెండ్ అవ్వాలి. స్కూల్ ప్రేయర్ జరిగేది. ఆ ప్రెమిసెస్ లోనే స్వామి స్కూల్ ఒకటి ఉంది. 600 చిల్డ్రన్ ఉంటారు. వాళ్ళందరూ ఇక్కడ ఈ మందిరంలో ప్రేయర్కి వస్తారు. ఆ ప్రేయర్ అండి చూడాలండి, కళ్ళు చాలు. 600 మంది పిల్లలు తల తిప్పరు, కన్ను మార్చరు. 600 మంది ఆ మార్నింగ్ ప్రేయర్. అందులో రోజు జ్ఞానదేవ్ యొక్క ఆ మహారాష్ట్ర భక్తులు ఉంటారు కదా, జ్ఞానదేవ్, తుకారాం, వాళ్ళ గురించి చెప్తూ ఉండేవారు పిల్లలు రోజుకొకళ్ళట్లా. ఆ ప్రేయర్ లో లీనమైపోయే వాళ్ళమమ్మా మేము. ఏక కంఠంతో పిల్లలందరూ ఆ ప్రార్థనలు చేస్తుంటే ఇంకా ఎక్కడా చూడాల. అంత అద్భుతమైనటువంటి అద్భుతంలో ఒళ్ళు మైమర్చిపోయే వాళ్ళం, కళ్ళ వెంట నీరు వచ్చేవన్నమాట. అంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రేయర్. అబ్బా ఎంత చక్కని ప్రేయర్ స్వామి అని, స్వామి ఎక్కడ దగ్గరుండి నడిపిస్తున్నారా అంత అనుభూతులు పొందేవాళ్ళం అనమాట. తర్వాత 3 hours మాకు క్లాస్ ఉండేది. 3 hours కూడా వదలకుండా మధ్యలో 10 నిమిషాలు ఏదైనా పక్కనే ఆ క్విక్ గా నొక్కంగానే కాఫీలు, టీలు, పాలు వస్తాయి, బిస్కెట్లు ఉండేవి, ఒక్క 10 నిమిషాలు వదిలేవారు. 3 hours కూడా స్వామి సాహిత్యం మీద, స్వామి యొక్క అవతారంలో సొసైటీకి ఏమి అందించారు, మన ద్వారా ఏమి అందించదలుచుకున్నారు అనేటువంటి విషయాలు ఆ స్వామి స్పీక్స్ వాల్యూమ్స్ లో ఉన్నటువంటివి, స్వామి ఫలానా సందర్భాల్లో చెప్పినటువంటివి. తర్వాత మధ్య మధ్యలో దేశ విదేశీయుల విజిటర్స్ వచ్చి మాకు క్లాసులు తీసుకునేవాళ్ళు. స్వామి అంటే ఏంటి, స్వామి యొక్క విద్యా విధానం ఏమిటి, ఆ విద్యా విధానంలో ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్, స్వామి డివోటీగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏ విధంగా సమాజ సేవ చేయాలి, కుటుంబ పరంగా ఏ విధమైనటువంటి స్థిరత్వం కలిగి ఉండాలి అనే విషయాలు చెప్తూ ఉండేవారు. తర్వాత ఆ భజన మందిరానికి చుట్టూ ఒక తోట,
ఆ తోటలో ఆంజనేయ స్వామిది విగ్రహం, కృష్ణుడి యొక్క మురళీనాదము, చుట్టూ గోపికలది, లేళ్ళు, ఆ చక్కని చెట్లు. ఆ తోట మధ్యలోనే ఒక గాయత్రి అమ్మవారి చిన్న విగ్రహం, వినాయకుడి విగ్రహం. అక్కడ అవి చూస్తూ తెల్లవారుజామున మేము ఈ సుప్రభాతం అయిన తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చుని కాసేపు ఒక ధ్యాన ముద్రలో ఉండేవాళ్ళం. ఆ 40 days 45 days ఉన్నాం మేము. అష్టదళ పద్మ పుష్ప ఆకారంలో ఉంటుంది స్వామివారి నివాస స్థానం. అక్కడ దాని చుట్టూ చిన్న కొలంలాగా ఒక కాలువలాగా ఉంటుంది, అందులో తామర పూలు ఉంటాయి. ఆ పక్కనే గజేంద్ర మోక్షం విగ్రహాలు పెట్టి ఉంటాయి. ఆ మొసలి, ఏనుగు, ఒక సరస్సు, ఆ పక్కన విష్ణుమూర్తి, ఇవి అవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట అక్కడ. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, మాకిచ్చినటువంటి రెసిడెన్స్ లో ఎంత అద్భుతంగా చూసుకున్నారంటే, ఒక స్పెషల్ పెద్ద గ్రేట్ విజిటర్స్ లాగా చూసుకున్నారు మమ్మల్ని అక్కడ అద్భుతంగా. అసలు ఆహారం విషయంలో కానీ, మాకు కంఫర్ట్స్ చేయటంలో కానీ, మా క్లాస్ రూముల్లో ఒక నీట్నెస్ కానీ, మా కూర్చునే వసతి కానీ, రాసుకునే బల్లలు కానీ, ఒక కంప్యూటర్స్ ఇచ్చి వాటిల్లో మన క్లాసు కావాల్సిన పిక్చర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవటానికి కానీ, తర్వాత బయట స్కూల్స్కి వెళ్ళి అక్కడ క్లాసులు చెప్పడానికి కావాల్సిన తయారు చేసుకోవాల్సిన మెటీరియల్ కానీ, అందరూ అయిన తర్వాత ఒకసారి మమ్మల్ని సైట్ సీయింగ్ కూడా షిరిడి తీసుకెళ్లారు, నాసిక్ చూపించారు, త్రయంబకం చూపించారు. ఆ మధ్య మధ్యలో మమ్మల్ని పాటలు పాడమని, తర్వాత ఒక తోటలో మళ్ళీ ఒక మధ్యలో రెస్ట్ ఇచ్చి ఆ తోటలో కొన్ని స్పిరిచువల్ గేమ్స్ ఆడించారు. కాన్సన్ట్రేషన్కి ఎట్లాగో మనం ఎలా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, ఇంటర్నల్ సాధన కానీ బాహ్యమైనటువంటి సాధన మార్గాలు కానీ ఎలా చేయాలి అనే దాన్ని మంచి డైరెక్షన్స్ ఇచ్చి, ఆ తోటల మధ్యలో, ఆ పచ్చని ఆ తోటల మధ్యలో మాకు మంచి అవకాశాలు కల్పించారు. అసలు అక్కడ ఉన్ననాళ్ళు దేవుడితో మాట్లాడుకోవటమే, స్వామి సాహిత్యం చెవుల్లో రింగు రింగుమంటమే, స్వామి స్పీచెస్ వింటూ ఉంటమే, స్వామి భజనలో పాల్గొంటాం, ఆ స్వామి పాటలు పాడుతూ ఆ పిల్లలతో ఉర్రూతో లోగటమే. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి అవకాశాన్ని ఎట్లా ఇచ్చారు, ఏం జన్మ సుకృతమో అసలు ఇప్పటికి కూడా రోజుకు ఒక్కసారైనా తలుచుకుని కాసేపు లీనం అవ్వకుండా ఉండలేం. ఆ 20 మంది లేడీస్, మేమందరం ఒక బ్యాచ్, జెంట్స్ వేరే ఒక బ్యాచ్గా ఉండేవారు. సాయిరామ్ బ్రహ్మరమ్మ గారు, టైం అయిపోతుంది. ముగించేస్తాను. సాయిరామ్. ఎందుకనంటే స్వామి సత్యం శివం సుందరం అనేటువంటి సత్యదీప్ అనేటువంటి దాంట్లో తప్పనిసరిగా మనం జీవితంలో ఒక్కసారైనా దర్శించి, స్వామి అక్కడి నుంచే బాల వికాస్ స్టార్ట్ చేశారు, అక్కడే ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ క్యాంపు పెట్టారు స్వామి. అటువంటి పవిత్రమైన స్థలంలో భగవాన్ బాబా వారు ఇచ్చి తర్వాత కూడా మమ్మల్ని ఇంకొకసారి కూడా పిలిచి ఆ అనుభవాలు, ఆ అనుభూతులు మీతో పంచుకుందామని ఆ అద్భుతమైనటువంటి అవతారంలో స్వామి అక్కడి నుంచి అక్కడ ఎక్కువ విదేశీయులు వచ్చి అక్కడ ధ్యానం జపం చేసుకుని అక్కడ స్వామి సాహిత్యం తెలుసుకుని స్వామి అవతారం ఇంకా పీస్ఫుల్ గా ఉండటం కోసం ఆ బాంబేలో ధర్మక్షేత్రంలో సత్యదీప్ అనేటువంటి స్వామి యొక్క భవనంలో అద్భుతమైన అనుభవాలు ఉన్నాయి. అందువలన వాటిని మనం లాస్ట్ శ్వాస వరకు కూడా స్వామి యొక్క సాహిత్యం పట్ల, స్వామి యొక్క అవతారాల్లో మనకు అందించినటువంటి ఆ వరాల్ని, ఇందాక తను చెప్పిందే మన సుకృతం కాదు, స్వామి ఇచ్చిన గ్రేస్, స్వామి ఇచ్చిన ఆ వరాల్ని, అద్భుతాల్ని, అమృతాన్ని మనం అందరికీ పంచాలి. ఇందాక నేను గురువులు మాట చెప్తూ మల్లెల వరలక్ష్మి గారు నెంబర్ 1 బాగా చెప్తారు ఆవిడ బాల వికాస్. అది కూడా ఇది సార్ ఆలోచించి నిదానంగా మాకు ఒక ప్లాన్, ఒక ప్రాజెక్టు ఇస్తే దీన్ని ముందుకు పెడదామని కోరుకుంటూ, ఇటువంటి మహద్భాగ్యాన్ని ఈ మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా, మహిళల శక్తి స్వరూపిణులు కనుక ఇందులో ఉన్న మహిళలందరూ నేను చెప్పిన మాటను ఒక్కసారి ఆలోచించాలని ప్రేమపూర్వకంగా ప్రార్థిస్తూ, ఇటువంటి మహద్భాగ్యాన్ని, ఇది స్వామివారి అనుగ్రహం తప్ప వేరొకటి కాదు. మనది అహం సత్యబోధ కానీ ఇది ఒక వేదాంత విషయం కాదు, మన నిత్య జీవిత విధానం అనే దాన్ని నేను సంపూర్తిగా నమ్ముతూ, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి సోదర సోదరీమణులందరికీ హృదయపూర్వకంగా మీ హృదయాల్లో ఉన్న స్వామివారి పాదార విందాలకు హృదయ స్ఫూర్తిగా కోటి ప్రణామాలు అర్పిస్తూ, ఇటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించిన గురుతుల్యులైనటువంటి శ్రీ మల్లెల లక్ష్మీనారాయణ గారికి,
తదితర పెద్దలందరికీ కృతజ్ఞతాపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు. సాయిరాం. సాయిరామ్ అండి. లక్ష్మీనారాయణ గారిని నాకు చిన్న కోరిక, బ్రహ్మరాంబ గారే అనుభవాలు ధర్మక్షేత్రంలో అవి మనతో పంచుకోవడానికి మరొక్కసారి ఎప్పుడైనా అవకాశం కల్పించగలదుగా కోరుతున్నానండి. సాయిరామ్. చాలా తప్పకుండా మేడం, అద్భుతమైన తప్పకుండా ఈ గురు చరిత్ర కాగానే మేడం గారు ఉంటుంది. తర్వాత ఇమీడియట్ గా మేడం గారు చికెన్ డిజైన్ 7 days ఇస్తాను. 7 days ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అవుట్ చేసుకోమనండి. థ్యాంక్ యూ సాయిరామ్. బ్రహ్మరాంబ గారు. After Guru Chaitra, Brahmananda will speak experience is full time. Then I will allot 7 days for Balavika training program. That's our plan. ఓకే సాయిరామ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. అంతా ప్లాన్ అంతా మీకు చెప్పి మన వాళ్ళందరూ ముందుకు రావాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను సార్. తర్వాత మేము ఉంటాం అని చెప్పి ముందుగా వస్తే దాన్ని మనం అందరం కలిసి ఆలోచించుకుని వేరుగా ఆన్లైన్ లో ఒక చిన్న మీటింగ్ లా కండక్ట్ చేసుకుని మనం దీనికి ఒక ప్రోగ్రామ్ షెడ్యూల్ తయారు చేసుకుని స్వామి అనుగ్రహంతో ముందుకు పెడదామని. సాయిరామ్ అండి. కళ్యాణి ఓరిగంటి గారు ఒక 2 నిమిషాలు మీరు ఏదో చెప్తాన్నారు, చెప్పండి సాయిరామ్. కళ్యాణి ఓరిగంటి గారు. సాయిరామ్. ఇప్పుడు నేను జస్ట్ సాయిరామ్ అందరికి ఒక ఫ్యూ సెకండ్స్ తీసుకుంటాను. ఇంట్లో అందరికీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, కానీ నాకు 2 మెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండేవాడి. అది అందరితో మీతో షేర్ చేద్దామని. మీరు అందరు మా బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. మే నెలలోని మన లక్ష్మీనారాయణ గారు మన ఇంటికి వచ్చారు. వచ్చినప్పుడు ఆయనతో మా మనవడు స్కూల్ గురించి మాట్లాడి స్వామి స్కూల్లో రావాలని అందరికి అనుకుంటాము, అతను చూద్దాంలే అమ్మా అనేసారు. అది అయిపోయింది. అది అనుకోకుండా జూన్ నెలలో సక్సెస్ అయింది. మరొకటి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మా సన్ ఇన్ లా హీఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ టీవీ ఫ్రమ్ కరోనా 3 years హీఈస్ గెటింగ్ వెరీ ప్రాబ్లమ్స్. కానీ ఈయన వచ్చిన తర్వాత ఆయన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు, మా ఇంటికి వచ్చారు. వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ అతనికి మెడ్రాస్ లో ఆహా ఛానల్లోని అతనికి జాబ్ వచ్చింది అనమాట. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు షేర్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ యూస్. థ్యాంక్ యూ సాయిరామ్. అంటే మన అతను స్వామి వస్తారని కాదు, కానీ స్వామి లాగా అతను మన ఇంట్లో పాదం మోపినందుకు అది సక్సెస్ అయిందని అది నాకు చాలా ఆనందం అండి. సాయిరామ్. సాయిరామ్ అండి. స్వామి రిప్రజెంటేటివ్ అండి మన లక్ష్మీనారాయణ గారు అండి. సాయిరామ్. సాయిరామ్. ఎంతో మంది రిప్రజెంటేటివ్స్ అందులో మన లక్ష్మీనారాయణ గారు ఒకరండి. సాయిరామ్. చాలా సంతోషం అండి మీ అనుభవాన్ని షేర్ చేసినందుకు. ఇంకా ఇప్పుడు మనం ముగింపు భజనలకు వచ్చేద్దామండి. ఈ రోజు శ్రీమతి శివకుమార్ నాగిరెడ్డి గారు వైజాగ్ నుండి ఆంజనేయ భజన, శ్రీమతి సుబ్బరత్నమ్మ గారు వైజాగ్ నుండి వైజాగ్ నుండి కాదు విజయవాడ అనుకుంటాను, సుబ్బరత్నమ్మ గారు సుబ్రహ్మణ్య భజన, శ్రీమతి చెరుకూరి రాంబాబు సాయిరామ్ గారు. సుబ్బరత్నమ్మ గారు అంటే ఆడ పేరు ఒరిజినల్ సుబ్బరత్నమ్మ, తిరుపతి శ్రీకాళహస్తి సీల్ సింగ్ సుబ్రహ్మణ్యం. ఓకేనండి. తిరుపతి శ్రీ. ఓకేనండి. సాయిరామ్. శ్రీమతి చెరుకూరి రాంబాబు సాయిరామ్ గారు సరమత ప్రార్థన ఓం తత్సత్సనం. శ్రీమతి జి పార్వతమ్మ సాయిరామ్ గారు చెన్నై నుండి ధన్వంతరి మంత్రం. శ్రీమతి పి స్వాతి సాయిరామ్ తిరుపతి నుండి మంగళహారతి మరియు విభూతి మంత్రము పఠించి ఈనాటి కార్యక్రమం ముగిస్తారండి. అనంతరం శంకర సరస్వతి గారు స్వామికి కృతజ్ఞతాభివందనం తెలియజేస్తారండి. సాయిరామ్. సీతారక్షక రామదూత, సీతారక్షక రామదూత, లంకాదహన రావణమర్దన, లంకాదహన రావణమర్దన, శ్రీరామదాస దయానిధే, శ్రీరామదాస దయానిధే, సర్వమంగళ ఆంజనేయ, సర్వమంగళ ఆంజనేయ, సీతారక్షక రామదూత, లంకాదహన రావణమర్దన, శ్రీరామదాస దయానిధే, సర్వమంగళ ఆంజనేయ, సర్వమంగళ ఆంజనేయ, సీతారక్షక రామదూత. సాయిరామ్. సుబ్రత్నమ్మ గారు సాయిరామ్. సుబ్రహ్మణ్యం బాట్న. సుబ్రత్నమ్మ గారు ఉన్నారండి? మీరే సుబ్రహ్మణ్యం అండి.
షణ్ముఖ షణ్ముఖ సాయి సుందర శివ శరవణ భవవో శివ శరవణ భవవో మంగళ గౌరీ శంకర నందన మంగళ గౌరీ శంకర నందన శివ శరవణ భవవో గురు శరవణ భవవో షణ్ముఖ షణ్ముఖ సాయి సుందర శివ శరవణ భవవో గురు శరవణ భవవో మంగళ గౌరీ శంకర నందన మంగళ గౌరీ శంకర నందన శివ శరవణ భవవో గురు శరవణ భవవో షణ్ముఖ షణ్ముఖ సాయి సుందర శివ శరవణ భవవో గురు శరవణ భవవో సాయిరామ్ అండి. ఓం తత్సత్ శ్రీనారాయణ తు పురుషోత్తమ గురుతు సిద్ధ బుద్ధ తు స్కంద వినాయక సవితా పావక తు సవితా పావక తు బ్రహ్మ మధ్య తు యహోవ శక్తి తు యేసు పితా ప్రభు తు रुद्र विष्णु तु राम कृष्ण तु रहीमताओ तु रहीमताओ तु वासुदेव गो विश्वरूप तु चिदानंद हरितु अद्वितीय तो अकाल निर्भय आत्मलिंग शिवतु आत्मलिंग शिवतु आत्मलिंग शिवतु साईराम. సుందర్ గారు. సాయిరామ్ సార్. సాయిరామ్ సార్. ధన్వంతరి ఫాస్ట్. ఓకే సార్. సాయిరామ్. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ సాయి ధన్వంతరాయ అమృత కలశ హస్తాయ ఔషధరాజాయ సర్వరోగనాశకాయ త్రైలోక్యనాథాయ సర్వవర ప్రసాదకాయ ఓం శ్రీ సాయి మహావిష్ణవే నమః. ప్రసీద విశ్వేశ్వరీ విశ్వప్రసీద ప్రసీద విశ్వేశ్వరీ వేదరూపిణి ప్రసీద మాయామయి మంత్ర విగ్రహే ప్రసీద సర్వేశ్వరీ సర్వరూపిణి. ఓం అచ్యుతానంత గోవిందాయ నమః. శ్రీమాత్రే నమః. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. ఓం త్రయంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్టివర్ధనం ఉర్వారుకమివ బంధనాత్ మృత్యోర్ముక్షీయమామృతా స్వాహా. ఓం సమస్తలోకాః సుఖినో భవంతు సమస్తలోకాః సుఖినో భవంతు సమస్తలోకాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సాయిరామ్. స్వాతి సాయిరామ్ గారు మంగళహారతి. ఓం జై జగదీశ హరే స్వామి సత్య సాయి హరే భక్తజన సంరక్షక భక్తజన సంరక్షక పతి మహేశ్వర ఓం జై జగదీశ హరే శశివదనా శ్రీకర సర్వా ప్రాణపతే స్వామి సర్వా ప్రాణపతే ఆశ్రిత కల్పలతీక ఆశ్రిత కల్పలతీక ఆపద్బాంధవ ఓం జై జగదీశ హరే
మాత పిత గురుదైవము మరి అంతయు నీవే స్వామి మరి అంతయు నీవే నాద బ్రహ్మ జగన్నాథ నాద బ్రహ్మ జగన్నాథ నాగేంద్ర శయన ఓం జై జగదీశ హరి ఓంకార రూపవు జయస్వివు సాయి మహాదేవా సత్య సాయి మహాదేవా మంగళహారతి అందుకో మంగళహారతి అందుకో మందరగిరిధారి ఓం జై జగదీశ హరి నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ నారాయణ ఓం నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం ఓం జై సద్గురుదేవా నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ నారాయణ ఓం నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం ఓం జై సద్గురుదేవా నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ నారాయణ ఓం నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం ఓం జై సద్గురుదేవా ఓం శాంతి 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 సమస్తలోకాః సుఖినో భవంతు సమస్తలోకాః సుఖినో భవంతు సమస్తలోకాః సుఖినో భవంతు ఓం శాంతి 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 जय बोलो भगवान श्री सच्चे साई बाबा जी की परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्धनिष्ठार्ध मोक्ष प्रदातं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्धनिष्ठार्ध मोक्ष प्रदातं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्धनिष्ठार्ध मोक्ष प्रदातं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि సాయిరామండి ఒక్క నిమిషం.